Take a moment right here, feeling like it's out gear. Driving towards the sun with a rose and a gun. Feel the wind in my hair, going nowhere I swear. Like an outlaw on the run, dangerous but it's so fun. Running, running, no. Hold on, don't let go. Running, running, no. Keep running. Told my boss that I'm done. Had no luck with my mom. Say, what will you do with your life? You know it's hard to survive. A cigar in my mouth, maybe guilty but proud. Now I'm an outlaw on the run. Dangerous but it's so fun. Running, running low. Hold on, don't let go. Running, running low. Keep running
God that the brothers on the rise now. Endless celebrations all in my house. Levitating now, I'm super duper fly now. London boy, but DC where I reside now. Put the time in while you always yelling time out. And to quit it, cause I know I'm coming with it. You were sitting, you were wishing I was handling my business. Now I got the ball like Harry Potter playing Quidditch. And my business is humongous, you would think that happens in it. Damn man, I'm all that, yeah I'm all that. Looking for that whip, yeah that what you call that. I'ma blow up in the summer, have them yelling fall back. And I've always been ahead like an effing ball cap. Man, I came in the game like whoa. Got a couple chains on me cause I like gold. They told me I'm the best and I told them I know. Cause when I'm in your town, every ticket I sold. Yeah, they saying I'm the man. Facts bro, lot of haters, tell me where they at though. I'm the new pop, all I do is rap though.
Yeah, want me on your song? Throw a couple stacks, yo. Woo! Everybody wanna do the same thing, yup. That's why we ain't on the same page. Do my own thing, and I maintain. Flow like water, so I'm going mainstream. I'm going mainstream. Flow like water, so I'm going mainstream. Yeah, I'm going mainstream. Flow like water, so I'm going mainstream. I'm going mainstream. Mainstream. Flow like water, so I'm going mainstream. Yeah. Ну что, всем здорово! Сегодня у нас очередной стрим по Stalker Объединенный пак 2 и 1. Если есть те, кто смотрели прошлые мои стримы по этому моду, то вы уже знаете, где мы остановились. Но если кто не знает, то остановились мы на том, что прошли сюжет до взятия квеста на X16 и пособирали тайники коллекционера, ну еще по мелочи. А всякие остальные плюхи мы уже будем выполнять сегодня. Так, кто тут у нас в чате? Андрюха. Я через 10 минут свалю, дочь забрать нужно, но потом появлюсь. Понял тебя, понял, отлично. Нормально, вчера поработал неплохо. Хорошо. Так, Metal Detecting UK. Hello, Emigrante. Hello, Metal Detecting UK. Greetings from Russia. I hope you like video games. I'm not sure, but I hope. Сегодня будем дрон с тобой запускать в YouTube. Ну да. После стримца, я думаю, будем этим вопросом заниматься. Так, ага, поехала загрузка. Блин, у меня чат почернел. Напишите кто-нибудь что-нибудь в чат, что угодно. У меня чат почернел, ничего не вижу. Не знаю, там плюс... О, все, отлично. Так, Metal Detecting UK, thank you. It all helps.
Channels grow. Yeah, metal detecting UK. Sure. I hope one day we can not just grow. We can one day we can take money maybe. I hope. One day. Who knows? Эмигранте Ола Metal Detector. Андрюха, он это, испанский не знает, он только английский знает. Metal Detecting UK. Эмигранте say hello to you. Hello from Argentina. Так, ну что, ну там собирается загружаться? Что-то уже говорю, а загрузка идет и идет. Сегодня у нас небольшие изменения по правкам. В общем, я решил, что слишком просто и, короче, убрал правку на 100% выпадение частей мутантов, во-первых. Во-вторых, снизил переносимый вес с 5000 до 500. Потому что 5000 это, во-первых, слишком до хрена. А во-вторых, мы все равно никогда не будем столько использовать. Я думаю, нам вполне 500 килограмм хватит. Так, итак, что мы имеем? У нас есть квестовый баул, который 7, мать его, килограмм весит. Metal Detecting UK, Emigrante... sí, yes. Emigrante, no Spanish. На чем я хотел продолжить в прошлый раз? Ага, я хотел взять тайник коллекционера в баре. Кстати, тут еще какой-то тайничок есть, что тоже неплохо. Сейчас мы с этого и начнем. А потом посмотрим, куда нас поведут тайники коллекционера, потому что там хороший жирный хабар. Микрофризы вообще херачат. Все дергает, я вообще не понимаю. Жесть. Так, тайники у нас должны быть где-то тут. Естественно, я не буду сейчас по этим балкам лазить, я уже в первое прохождение налазился, будем суперпрыжком пользоваться. Так, тут у нас Абакан штурмовой, кстати, который нужен долговцу по квесту. Потом у нас комбинезончик научный. На самом деле, хотя не знаю, вроде бы и не особо, но надо будет сравнить вот с этим, с моим, который у меня сейчас. Эмбрион чернобыльского псевдопса. Так, и пустышка, удар плюс 4. Да, порезали, однако, пустышку. Вообще испоганили. Так, вот так вот. Все. А в тайнике коллекционера у нас патроны 357 магнум, патроны дротик 12х76, ремнабор оружия 2, ремнабор брони 2 штуки, листок блокнота. Ну вот, раз ты читаешь это, значит дело за малым. Нужно всего лишь поднапрячься и пробежаться еще территории 20-30, может 40. Отлично. Обнадежил. Все, считай, тренировка окончена, дальше все по-взрослому. В баре. Рядом с блокпостом долго со стороны свалки, у входа в бар, рядом с железными воротами. Ясно тебе, понятно. Так, тут у нас что? Все. Сохраночку. Кстати, а где тайник-то? Вот он где. BC Treasure Trails for breakfast. For breakfast, what thing? Псевдодок? Алексей 123, здравствуйте, разработчика, мое почтение. Здорово. Ну, я уже как бы давно не участвовал в разработке. Ну, участвовал раньше, так что благодарю, да. Так. А нам, собственно говоря, нужно вот сюда. Чего, бля?
Так, ну. Вот так-то мы залезем, да? Все, да, вот сюда нам надо. Ага. И вот сюда. Не залезу, да? Не залезу. Ну, значит, будем пользоваться суперпрыжком. Что делать? Тут у нас патроны изоморф для вала. Опять в баре тайник. 3 гранаты. 4 гранаты. Иммигранты, я уехал, скоро буду. Давай, Андрюха. Легкой дороги, там всех делов. А нам надо вот сюда. Можно даже на локацию не вылазить. У перехода на дикую территорию. Так, здесь, наверное, все-таки надо обойти. Я так понимаю. Все. BC Treasure Trails World War Second Metal Detecting. Maybe. Нам, в принципе, сюда. Или вниз. Да, вниз, смотри. Как туда пролезть-то? Подожди. А здесь вниз и не пролезешь. Только если вот так вот зайти. И потом вот сюда как-то. Ну да, ну да. Две взрывчатки, 60 патронов, 7,62 и огненная вата. Пойдет, я думаю. На дикой территории. Ну все, теперь нас, в принципе, путь ведет на янтарь в любом случае. Не понял. Почему метка осталась? Здесь нету, а здесь есть. Ладно, похер. Давай сравним костюмчики. Так, вот этот у нас имеет вот такие вот коэффициенты. Ну да, он лучше. Значит, его и возьмем. Чё? Химеры? Деревенский бизнес, всем привет. Приветствую, деревенский бизнес. Приятно видеть. Так, сейчас пойдем. Я думаю, выложим в нычку ненужное. Продавать у нас как бы нечего. А вот выложить в нычку есть чего. И в принципе, как вариант, можно забрать части мутантов, чтобы продать их Сахарову. Подходи, сталкер. Для таких, как ты, у меня всегда есть кое-что интересное. Так, тут у нас... Кстати. По поводу Абакана штурмового. Здорово. О работе. Вот, забирай свой Абакан. И дал он мне облегченный калаш под патрон натовский. Ну, вроде неплохо. Вроде неплохо, но... АЕК, я думаю, все-таки получше. Тем более он под натовский патрон. У меня пока нечем с натовских патронов стрелять. А значит, скинем его в нычку. Хотя... Ну, не знаю. У меня тут ФНочка лежит. А, но она с подствольником, так что оставим. Вот эти патроны скинем. Хотя здесь только оружие у меня лежит.
Вот сюда патроны скинем. Вот это, вот это, вот это. 7,62 на 39 тоже поскидываем. 7,62 на 54. Вот это вообще какой-то патрон. Вот эти заряды скинем. Бандитская куртка. Кром, привет. Здорово, Кром. Рад видеть. Тут у нас еще из ненужного. А, кстати, вот у нас же водка есть. Надо ее контролеру в рюкзак положить. Сейчас этим и займемся, пока я не забыл и пока не ушел. Из артов. У нас дикобразы, лунный свет. Ну, в принципе, лунный свет, наверное, уже можно выложить, я думаю. Или пока оставить? Не, пока оставлю. Это с собой возьмем. Это выложу. Это выложу. Это с собой возьму. Стальной колобок, разрыв плюс 7. Пусть будет. Пусть будет. Чертополох. Тоже пусть будет. Эмбрион выкладываем. Еще вроде... Ну, вроде ничего больше. Кстати, сумку пока выложим. 7 кг. А здесь возьмем части мутантов, я думаю. Сколько у меня тут всяких есть. Вот копыт много, да? Да не, пусть валяются. Зачем? Чем их брать, продавать? Потом, блин, понадобятся, а их нету. Сюда поставим вот, наверное, АЕК. Хороший ствол. Отдачи почти нет. Вообще радует. Надо бы еще починить как-то А12. Но не знаю, как его пока починить. Черной энергии у меня вообще нет. И микрофризы меня достали уже. Так. Тут никого, да? Да, я же тут зачистил. Конечно, тут никого. Надеюсь, сейчас бессмертных бандитов здесь не будет. Кстати, я ж не продал броники, хотя, по-моему, их нельзя продать, если я не ошибаюсь. Так, Запорожец, Запорожец. По-моему, был вот этот Запорожец. Да, вот он, тайничок. Запорожца, рюкзачок. И сюда надо закинуть всю водку. Так, есть. Задание. О, спасибо, мужик. Выручил ты меня. Возможно, мы еще свидимся с тобой, и я тебе помогу. Ну а пока запоминай наводку на один тайничок. Я о нем в голове одного сталкера узнал. Если идти прямо в бар, то увидишь сухое дерево справа от дороги. И под его корнями найдешь рюкзак с хабаром. Ну все, бывай. И да, чуть не забыл. Если встретишь маленького контролера на болотах, не откажи ему в помощи. Ясно, понятно. Ну, тайничок у нас вот здесь должен где-то лежать. Фу, да лучше бы тебя и не знать вовсе. Еще и дружка своего сосватал. Я вам что, спасатель Малибу? Контролеров из запоя вытаскивать должен. Вот расскажи кому, да никто же не поверит. За идиота примут. Блин, похоже, мне пора самому выпить. В смысле, ты чё пил? Ты ж всю водку отдал. Откуда ты ее достал? Так, вот он, вот он. И чё мы тут имеем? У нас тут маузер какой-то. 20 картечи, 20 дроби, 60 патронов обычных, 60 бронебойных на калаш. Ремнабор оружия, глаз ворона, кстати, нам нужен. Нужен. Еще один осталось найти. Выверт, медуза и каменный цветок. Все. Пойдем скидывать все в нычку. Ты кто? Еще надо к Петренычу зайти и продать ему подствольники. Опять я забыл это сделать.
Ты что скажешь? Готово. Что еще есть? Рюкзаки мне самому нужны, обойдешься. Автоматический маузер. Понятно. Но смысла в нем особого нету. Тем более у нас есть автоматы. Так, убить сталкера еще не готово. Вот это надо продать все. Хорошо, берет. Чисто 2500. Хотя мало. Мало на самом деле. Кстати, можно, да, тогда вот этот маузер заменить вот этим маузером. Если он автоматический, ну-ка. Ебать, он шьет. Нормально. Неплохо. Типа, если прям припрет, можно зажимать им. Почему бы и нет? С другой стороны, у меня и так стволов много. Зачем мне еще и маузер? Подходи, сталкер. Для таких, как ты, у меня всегда есть кое-что интересное. Я думаю, сюда имеет смысл вставить фотоаппарат. Так, у тебя еще есть эти карты? Карты, слышишь? Карты, да, вот эти карты. Давай сюда. Бандитскую куртку покупаешь? А почему это не покупаешь? Жматяра. Так. Тут у нас... Не знаю, мне ни хрена не надо. Да, дружище, как оно? Скинем вот этот маузер. Второй, ну... Не знаю. Тоже скинем. Зачем? Ненужные патроны вот есть. Все остальное нам надо. Легкий комбинезон сталкера, по-моему, проще выбросить. Хотя, по-моему, он тоже кому-то нужен. Там будет по квесту, не знаю, может быть. Может и нет. Че я сюда все повыкладывал вообще? Патроны. Если это надо в другой рюкзак. Вот. Вот так. Вот так. Вот так. Вот так. А вот так. Химожог плюс 10. Ну смотри, вроде неплохие показатели. Просто вот такие вещи, они будут годные, когда от химических зомби надо будет отбиваться. Я, наверное, с собой возьму глаза ворона, запихну их в контейнер. И пускай там лежат. Что еще есть ненужного? Ломать мясо. Ну, ломать мясо, я думаю, можно и выложить. Медуза тоже читерная. Потом спрут. Все, остальное оставляем. Что еще у меня есть ненужное? Кстати, а что в контейнере-то лежит? А, ничего не лежит, я понял. Что вот это закидываем, вот это закидываем туда. Что еще радиоактивное есть? Узел у меня на поясе. Каменные цветки у меня... Ну, пусть будет, пусть будет. Вот этот только закину тогда, один. Этот на пояс. Кстати, я ж лунный свет-то снял. Ну ладно, пусть валяется в инвентаре. Все. Можно идти на дикую территорию. Первый заход. Стволов, я думаю, у нас хватит. Вал, калаш, дробаш, эфеночка. На любой вкус. Прорвемся. Кстати, я же еще с Захаром ни разу не говорил. Так, Захар, руки зомби нужны. Ага, ага, где руки собирать? Ясно. Привет, ты, Захар? Есть работенка? Меченый, есть одно дело, риска не боишься? Что, Захар, шутите взволил? Мы тут каждую минуту рискуем, так что одним риском больше. Не тяни, рассказывай.
Так, это на защиту... на защиту кого? На защиту Сепатора. Давай, брать. Потом как-нибудь, как сходим. Они никуда не денутся. Главное с ними не говорить. Еще какая помощь нужна? Так, это хомяк. Хомяк себе оставь. Уничтожить лагерь. Агропром. Лабиринт. Бар. Кстати, бар. И неплохая награда. Давай возьмем. Вот, а я еще хотел продать части мутантов. А они вон, кому нужны. 2 щупальца. Из библиотекаря. Рука контролера. Да, награды реально похерили. Когда я эту систему делал, было все намного интереснее. Был смысл выполнять ЦЗшки. А сейчас чисто выполнить, чтобы выполнить. Не знаю. Ничего не хочу. О, а это что? Ага. Фоткать мутантов. Ну давай. Контейнер для артов тоже, думаю, можно скинуть. Арты должны сдерживать радиацию. Практически не носил его. Да, ну, пока у меня не очень много, как бы, сброс радиации. То есть, вот 45 и плюс 7 это 52. Потом плюс 15 67. 72. 82. То есть минус 82 у меня. А облучение 7. 7,9, 16. И 3. 19. И 5, 24, 29. Ну да, 29 в принципе. Но если я вот это вытащу, то тут будет еще по десятке. Это не очень. Как бы и здесь 7. Пускай будет. Да, у меня 500. Не люблю я, короче, таскаться, как черепаха, блин. В смысле нельзя сохранить игру? Ты чё, попутал? Так, значит, уничтожение бара. Уничтожение лагеря. Сейчас химер развалим. По-быстрому. Так, кто-то в аномалию влетел. Смотри, слизняк. Кровь камня. Граната. Неплохо. На. Не попал. А по тебе попаду? Не попал. Круто. То есть, серьезно, да? Все, что ли? С фоткой? Блин, забыл. Ладно, у меня в любом случае стоит правка на спутниковые снимки, так что найдем кого сфоткать. Я как бы уже не в первый раз прохожу, так что в первый раз я проходил как бы без всех этих правок. Но сейчас уже особо смысла без них нету. Есть еще что-нибудь? Ну, когти химер тебе не нужны, я понял. Кстати, у меня 0 аптечек, вообще просто 0 аптечек. Ой, ну конечно, ты будешь идти вот это тут.
Вы серьезно? Вы специально выходите, когда я забегаю? Слышь, бармен, у тебя аптечки есть? У тебя задание есть. А что ты мне можешь дать? Вальтер Детонатор. Что еще интересного есть? Рука псевдыша. Говно. Бошки тушканчиков. Говно. Слушай, одно говно в награду, реально. Слизь. Патроны. Ломать мясо. Обычные пистолетные. Вообще ни о чем. А что за баллон даешь? Во, за баллон. Давай баллон тебе отдадим. У меня тут были баллоны, короче, где-то. Моя информация может тебе пригодиться. Баллон с коллоидным газом. Вот. Ну да, на реализме аптечки не выпадают вообще. Обмен есть у бармена на аптечке. Я играю на разминке. На реализме я в первый раз проходил. Тут и на разминке, когда стримишь, блин, есть такие моменты, которые переигрывать приходится. А если на реализме, то это чисто ты будешь по полчаса одно и то же переигрывать. И кому интересно такое смотреть, спрашивается. Тут и так слишком много всякого вот такого. Перекладывания барахла там. Всякой подобной хрени. Так, подожди, бармен. Что ты хочешь за аптечки? Здоровье поправить. Аптечки за бенгальский огонь. А у меня есть бенгальский огонь? Делишки. Не тормози, мужик. Моя информация может тебе пригодиться. У меня есть бенгальский огонь, но всего один. И это очень печально. Слышь, иди сюда, ты. Так. Давай аптечки мне и давай, короче, возьмем еще какие-нибудь арты на восстановление здоровья, потому что Что интересное. 3 аптечек явно вот на дикую территорию не хватит. Ах, неохота мне за хабаром сегодня плестись. Сейчас бы дома оказаться. Игла. В гамачке. Да с книжкой толковой. Ах-ха-ха-ха. Ломать мясо есть 2. Есть... А ничего больше нет у меня. Все. Я бомжара. А всё-таки У меня больше нет ни хрена. чтоб у речки. И лес рядом. За место чего это можно поставить? Не тварь. Давай пока поставим. Пить как охота. Кстати, Чтоб сейчас а чё, у меня бенгальский огонь остался, что ли? холодно сшибать. А, я аптечки не взял, понятно. Аптечки давай. Все. Есть 3 аптечки. И нет бенгальского огня. Все. Побежали на дикую. Тайники коллекционера. Хорошо, что там арты будут нормальные. И на отхил, и на выносливость, и на все. Так. Кстати, а вот это что дает? Выносливость плюс 16. Наверное, имеет смысл его снять пока. Плюс 4, плюс 5. Пулестойкость плюс 2. Зато у него кровотечение и разрыв, и пулестойкость. Короче, оставляем. Оставляем его. Сытость. Кровотечение, химический ожог, пулестойкость. Оставляем. Это однозначно оставляем.
Ну и все. Как бы тут особо вариантов-то и нету. Хорошо, что вот этих вот артов поменяли свойства, что они хотя бы теперь пулестойкость не режут. Который на отхил. То было бы совсем печально. В 2.0 ненормально были. По пулестойкости резали неплохо. Там, по-моему, душа минус 10% вроде была, что-то такое. Ну, точно не скажу. Что происходит? Поехали. Так, первый заход. Где у нас находится тайник? Своя метка не пропала, прикинь. Или... Погодите-ка. Или эта метка... Слушай, реально, тайник коллекционера просто с той же стороны, но на дикой территории. Это интересно. Да, вон он, смотри, лежит. А, еще наемников развалим. Или они меня, посмотрим. Волкодав, у нас гости. Какой-то сталкер лезет прямо на нас. Что с ним будем делать? Что? Не знаю, что с бандитами делать? Кончайте его. Без шума и пыли. Дурак, что ли? Понял, сделаем. Через деревья прошивает, вообще охренел. Так, вон один сидит. Угу. Ебать, у них еще есть изоморфы. Ну, последний внизу сидит, насрать на него уже. Нам надо тайник коллекционера забрать. Ты дурак? Чё? Так, вот сюда нам. Вот сюда нам. И вот сюда нам. Все. А тут у нас охренеть. Если б я знал, я бы вот этот броник скинул вообще уже в баре. Глок 35. Тяжелая броня долго. Подожди. Грузоподъемность плюс 25, вес 9 килограмм. Грузоподъемность. Здесь что, нет грузоподъемности? Понятно. На янтаре следующий тайник. А ну-ка, давай посмотрим. 525. Я думаю, нормально. И характеристики, конечно, да. У этого вообще сосуд. Правда, как теперь отсюда вылазить? Хрен знает. Может, сюда? Не, сюда. Все нормально. Так, ну шо, наемничек. Давай тип патронов-то сменим.
Ага. За какую работу ты можешь там взяться? Все это мое. Отстрелил яйца. Пацан к такому готов не был. Жизнь его к такому не готовила. Так, ну Сахаров эти стволы не покупает, так что зачем они мне? Хотя, может быть, имеет смысл нычку сделать. Ну, калаши в любом случае копейки стоят. Прицелы с них поснимаю. Получена информация о тайнике. Вот это радует. Бутерброды у нас хилят, так что мы их собираем. Они как мини-аптечки. Прицелы. Прицелы вещь дефицитная и дорогая, так что ее надо собирать. Глок 35. Давай поставим в слот, чё бы нет. 22 патрона. Стоп. Еще патроны. Есть что? Ничего нет. Ну, я не знаю, можно, наверное, взять, потом нычку сделать. Веса пока хватает. Батончики, кстати, нужны бармену. А фляжки кому-то еще нужны. К вам близится какой-то сталкер. Он, похоже, перестрелял наших снайперов. Будьте внимательны, идет от бара. Волкодав, я не понял. Он что, один перестрелял наших снайперов? Да. Сколько у ребят таких ваших разницы? Понял. Сейчас отправляю. Ну все, Волкодав, ты допрыгался. Сюда летит военный вертолет. Сейчас они нас как щенков. Откуда этот неадекватный шмаляет? Там вроде отъехал. С вышки? Ну все, уже не шмаляет. Тут что есть? Канистра с бензином есть. Так, вертолет развалили. Вот и все. Нету вашего вертолета. Сейчас вы и получите. Крысы правительства. Опа, снорк. Эй, ты нормальный? Слышь, ты ничего не перепутал, алё? Ни хрена себе. Охреневший какой-то баклажан. Даже не по лестнице, тупо по воздуху. Хлебушек. Конечно, мне это не поможет, у меня голод постоянный. Но почему бы и нет? Так, 3 трупа в ангаре, мы туда не полезем. Давай кат-сцену посмотрим. Сталкер, помоги! На нас напали наемники. Половина наших людей погибла. Помоги нам. Мы долго не останемся. Помоги нам пробиться через засаду лазерного. Не дайте ему слинять! Координаты. Будь осторожней. Волкодав с головорезами возле вертолета. Что-то наемники как бандиты базарят. Или отдаешь мне результаты, или уедешь отсюда в пластиковом мешке. Если вы нападете, я уничтожу информацию. Фиг вам, а не мои труды. Профессор, ты же умный человек. Отдай информацию и донести 4 стороны. Угу. Если вы не хотите, чтобы я уничтожил результаты исследований, держитесь подальше. Угу. Понятно. Имеет смысл пока заменить. Стоп. Это что, наемник? Нормально. Тупая башка торчала там. Уже не торчит. Чего? В смысле? Что за звук такой был?
Так. Что, наемники закончились? Не пойму. Не закончились. Кто-то там шмаляет еще. Сейчас вот сюда вот подойдем. Вот один. И не знаю, не вижу. На карте один показывается, отмечается. И это, наверное, волкодав. А сидит он вот здесь. Ебучий столб. Я, значит, через столб прострелить не могу, а ему нормально. Ну да, действительно, почему бы и нет? Волкодав, ты сам выйдешь? Или мне опять тебе подходить? Там кто? Понятно. Нормально, еще даже не с первого попадания сдох. Так, у нас тут ПДА волкодава, патроны и музыкальная флешка. И бинт. Самый ценный предмет вообще, который у них был. Это бинт. Что у вас еще есть? Сигара? Сигары бармену нужны. Сигары надо собирать. Еще бинт. Пацанчик с РПГ, кстати. Кстати. А почему у меня задание не обновилось на Калинина? У меня же есть теперь РПГ. А, ну да, этому охреневшему баклажану же я обязательно должен найти новый РПГ. В 100% сохране просто. Действительно, я же из старого не могу стрельнуть. Так. Вот это, конечно, не очень хорошо. Ух ты, смотри, это чё? Научный комбинезон последнего дня. Давай, короче. Винторез, патроны 12/7 и чё там еще? Слюда. Радиация, в принципе, особо не набирается, так что нормально. Научный комбинезон последнего дня. Но... такое себе на самом деле научный комбинезон, но все новые комбезы мы оставляем, потому что они нам пригодятся. Просто в этом моде все пригодится, особенно новое. У тебя Элка, у тебя письмо какое-то. Доброго дня, женушка дорогая. Кто так пишет вообще? Серьезно? Я не думаю, что ученые так пишут. Блять. Не успел. Это, я думаю, мы сможем продать Сахарову или не сможем? Ладно, не попробуем, не узнаем. Еще патроны. Один ученый выжил, кстати. А что у нас тут? А что у нас... Ух, блин!
В этот раз пронесло, не долбануло током. А вот туда мы не сможем пролезть, да? Твою медь. Ну ладно, нам в любом случае надо подземелье, так что придется немного пострадать. Ну да. А где я должен искать ружье? Я не помню. Ну да, это не ружье, точно. Слушай, я не хочу в телепорт. Что делать? Попробуем его обойти. Да ты достал. Эти микрофризы даже не пройдешь нормально. Что так низко, что ли? Вот сюда и вот сюда. Все, нормально. В дом не пришлось идти. А что тут есть? Тут есть еще один ученый. Отъехавший. А к Круглову мы пока не будем подходить. Сначала надо зачистить дикую территорию от наемников. Да и вообще поспать бы желательно, кстати. Тут у нас двое. Один должен сидеть вот там. А второй вот здесь. А третий... Ну да. Действительно. Чё бы нет-то? Еще один где-то показывает. Где это он показывается? Я не помню. Так, меня кто-то палит. Ага. Откуда он взялся? Где он сидел? Непонятно. Где он сидел, конечно. С какой-то жопы вылез. Но теперь мы знаем, что он где-то здесь. Будем сейчас разваливать. Ой, блядь. Бля, ни хрена себе, я еще и не сдох. А я-то думал, где он сидел. А он вон где сидел. Оружие последнего шанса сработало. Усиленный комбинезон наемника, по-моему, нужен Сахарову по ЦЗ. Вроде как. Что тут кабан делает? Еще и псина. Так. Здесь у нас еще пацаны. Все трое отъехали. Пивко себе можешь оставить. Джишку мне давай. Усиленный комбинезон наемника давай. Короче, все давай. Тут что? Это что было? Понятно. Кстати, если я не ошибаюсь, то сейчас где-то зажим будет. Да, смотри. Кто-то заспаунился. Кто-то заспавнился. И, по-моему, это вот там сейчас будут бандюки бессмертные. Опять.
Я думаю, здесь имеет смысл достать вал. И, по-моему, эти педики с двух сторон даже будут. Чего? Ты дурак, что ли? Хотя не знаю, может, я и ошибаюсь. Давай сохранимся на всякий случай. Да, здесь эти сигналы, но я думаю, это зомбаки. Два зомбака. Еще один кто-то. Не... А, все. В руку попал. Так, ну дальше идти не надо, потому что если мы сейчас пройдем дальше, то выдастся, короче, сообщение. Но так как мы не говорили с Кругловым, будет баг, что не появится переход на янтарь, и придется переигрывать. Нам этого не надо. Да серьезно. Не знаю, может, конечно, в 8-м патче этот баг исправлен, но я сомневаюсь, потому что я отписывал. Они сказали, что вообще похер. Слышь, Круглый, ты вообще в курсе, что мне к тебе, а? Опа, наемник. Помоги. Мы возвращались с янтаря, когда нас сбили наемники. Говорят, что им информация нужна. Но я-то знаю. Перестреляют они нас. А чё ты как в шлеме базаришь? Ты чё? Чревовещатель, что ли? Давай, иди. Ну иди, хера, чё ты... Как скажешь, меченый. Только иди первым. А я за тобой. Боец из меня плохой. Так, наемники. Ты разведывай дорогу. Наемники выперли. Ага. Что есть? Или только трое? Только трое? Я тебя понял. Они идут за нами. Меченый, останови их. Слушай, меня кто-то спалил, но я не понял кто. В принципе, и насрать, потому что я валю отсюда нахер. Дебил, как ты попал в меня вообще? Чё ты сидишь? Или тебе прям обязательно всех надо завалить? Баклажан. Пока никого нет. Ну ты баклажан. Идем скорей. Пока никого нет. Вперед иди, чё ты мне тут мозги втираешь? Я в курсе, что никого нет. Че, я просто так тут бегал, зачищал всех. Я вообще не знаю, как тут всех ученых спасать. Столько аномалий натыкано. Еще вон та аномалия вот эта, которая крутит. Она их тупо затягивает, и все, и им жопа. Она сейчас даже вот этого затянет, но он походу бессмертный. А не, смотри, ему насрать.
А, деактивировали аномалию. Ну, хоть что-то сделали, смотри. Хотя, правда, ученые все равно там где-то сзади, и они там половина отъехали. Ну что, круглый, что ты мне скажешь? Все. Ничего мне не надо, успокойся. По-моему, дальше я могу идти на янтарь. Так, вот здесь должно быть где-то сообщение или нету его. Ага. Получил сигнал с янтаря. Вроде там мародеры сталка завалили какого-то. Вот сволочи. Серьезно. И перехода нет. Серьезно, перехода нет. И чё делать? Походу придется переигрывать сейчас дикую территорию. Причем с начала самого. Тайник охотника. Перехода нету? Ни хера не появился опять. Отлично. Так, момент, я сейчас пойду гляну то сообщение, где я отписывал об этой проблеме. Я точно не помню условия вот этой хрени, короче, когда переход не появляется. Сейчас посмотрю и вернусь.
Не, ну я вроде все правильно посмотрел. То есть этот баг проявляется, когда зацепляешь то красное сообщение до разговора с Кругловым о флешке. Но почему он сейчас проявился? Вот это хрен знает реально. Что делать? Смотри, переход появился. Может, он должен дойти типа до самого конца, и тогда переход появляется. Ну, блин, ладно, хоть переигрывать не пришлось, уже хорошо. А то у меня вот никакого желания нету этим заниматься еще. Так. Alejandro Abelar, saludos compañero desde México. Saludos Alejandro, ¿cómo estás? Detectando con Batuchillo. Hola compañero. Hola, hola amigo. Saludos desde Argentina. Saludos desde Rusia. Detectando con Batuchillo. Ох, блядь. Шо? А, ну да, точно. Тут же это, бандосы. Тут у нас бондосы. Да, Химерка молодец. Отвлекай его. А с Химеркой мы сейчас разберемся, как бы. Все? Все. Калаш не нужен мне. Калаш говно на самом деле. Ствол. Сталкер. Записка убитого сталкера. Еще калаш. Еще патроны. Так, тут у нас зомби, да, я так понимаю. Зомби. Минус зомби. Так, где он? Я не вижу, где он. Откуда шмаляют? А! Хотя нет, погоди. Вот это? Блин, надо было поспать, реально. Ух, блин. Я на интернете. Тут два подонка сталкера замочили. Не успел я немного. Ты отправь его родне похоронку до деньжат. О. Буду жив, рассчитаюсь с тобой. Вот номерок. 8-911 568 32 44. Пойми это. Сейчас очень важно сделать калибровку. Мне плевать, я один никуда не пойду. Я тебя очень прошу, сделай это. Мы все от этого зависим. Все зависит от топа, продалась улазит. Конченый, что ли? Согласен, конченый, что ли? Мне вот интересно, а реально, чей-то, короче, номер из вот этой вот... Даже опять микро эти фризы начались, достали. Чей номер из записки-то? Всего наилучшего. Слышь, ближе подойди, Алёша. Ай, ну конечно ты станешь, блядь, посреди комнаты. Иди сюда. Ого, меченый, ты наконец-то добрался к нам? Так. Шо грустный такой? Да ты охренел. Ну-ка, что тут у нас? Слышь, иди сюда. Сейчас болтом в тебя кину. Да ближе подойди, алё. Ну что за дебил? Приветствую на нашей научной базе. Еще ближе подойди.
Здравствуйте, молодой человек. Ну ты хер с горы. Ближе подойди. Рад был с вами пообщаться. Ближе. Приветствую на нашей научной базе. Ты дебил, говорю, ближе подойди. Тупой какой, а? Лабораторию к 16 мне давай. Инфу, короче, про лабу я пошел. Замеры, ладно, замеры свои. Как успехи? У меня вопрос. Нужен рецепт преобразования содержимого желудка контролера в редкий артефакт. По-моему, у меня есть бабло, так что давай. ПДА призрака, но если найду, принесу. Ну и все. Кстати, а что за аптечки хочешь? Препараты. Аптечки научные за артефакт колючка, блин. У меня же есть колючки в нычке. На. Слушай, а он покупает стволы, правда? Не, по таким ценам я не буду продавать. Конечно же. Все пока в нычку, а там посмотрим. После лаба у него ценовая политика изменится немного. Надеюсь. МП-7? Где я взял МП-7? Большой Бен. Винторез. РПГ. Канистра с бензином. .56 патроны. Кстати, неплохо так насобирал уже. Но у меня пока есть на калаш достаточное количество, так что будем ими пользоваться. 9 на 19 нам не нужны. Осколочная, светошумовая. Комбинезоны. Всякие разные. Прицелы. Антидот. Аптечка, бинт. Кстати, ни одной аптечки не потратил за дикую территорию. Неплохо. Хотя, в принципе, в этом моде как-то аптечки особо и не нужны. Тебя либо сразу валят, либо ты проходишь спокойно. Слизняк скинем. Слюду, не знаю, у меня есть как бы на кровотечение, так что думаю, слюду мы скинем здесь. Потом кровь камня скинем. О, час ужаса. Круто. Части монстров тоже все выкладываем. Вот так вот даже сделаем. Прочее. Записка. Контейнер. Флешка. 15 рюкзаков, и каждый по одному КГ весит. Так, все. Мы не успеваем. Выкладываем. Напишите за меня, ПДА волкодава, сигары, батончики, фляжки, хлеб оставим. Имеет смысл сохраняться? Так. Срочно запрыгнуть наверх. Потому что вот эти вот педики. Все. Ученого развалили. Развалили ученого. Ух ты!
Да хрена вас слишком. Нельзя сохранить игру, понятно. Я только надеюсь, что здесь взрывающихся зомби нету. Еще есть? Еще есть, но я не вижу где. Где зомби? Где зомби? Вроде вон кто-то ходит. Закончились? Походу, да. Походу, закончились зомби. Печально, конечно, что ученого развалили, но что поделать. Не надо было на зомби лезть, отбежал бы куда-нибудь, спрятался, а я потом завалил их. Стоп, кто палит меня? Что, еще зомбак? А ты чё отстающий такой, а? Тут, кстати, где-то был... Стоп, а где он был? Вот он. Ну вот, я теперь не помню, кого я уже обыскал, а кого еще нет. Это зомбак, не буду его обыскивать. Сейчас как шарахнет. Так, с тобой я тоже не буду пока базарить. Мы пока скинем ненужное, а из ненужного у нас руки зомби 8 штук. Ну и вроде пока все. В принципе, дымовую гранату бы еще сбросить. Зачем она? Дымовая. Почему ее нет здесь? Не понял. То есть, если я ее так выложу, то она есть. А если я ее так хочу выложить, то ее нет. Что за бред? Опять как дебил там стал. Еще? Так, подожди. Перед замерами надо поспать. А перед поспать надо сохраниться, потому что я могу сдохнуть. Сейчас у нас 22-28. Так, пошли. Пошли. Опять зомбаки. Опять зомбаки. Еще зомбак где-то. А где? А где зомбак? А вон зомбак. Чё у тебя? Джишка? Джишку я возьму. А чё у тебя? А, кстати, вот это нужно адреналину. Меченый. Родне того сталка похоронку отправил. И деньжат 500. Можешь мне деньги не возвращать. Сам знаю, как в семье без кормильца. Не такой уж ты и хер с горы, бармен. Мы сейчас двинем дальше, потому что тут вот сейчас будут эти. Ну, конечно, ты будешь трясти, как мразь теперь.
Да быстрее прекращай вот это. Что у тебя? Калаш. Что у тебя? А у тебя нужная вещь, кстати. 5 зомби. Здесь у нас 5 зомби, и я умудрился попасть как-то в ствол. Чё? О, научная аптечка. Нам научные аптечки нужны, чтобы лису отдать. Так, один человек в поле зрения. И вон еще... Да ты зай... Тупая тряска, ненавижу. Так, нам сюда. Клык, мы не можем его так бросить. Бросай. Ему уже ничего не поможет. Скоро выброс. С ним мы не пробьемся. Нет, Клык, я его не брошу. Угу. Быстрей! Что ты в потолок уставился, как дебил? Ты чё ноешь, башка? Вставай, блин. Надо скорее выбираться. Башка у него. Замеры есть. Осталось добраться до бункера. Что у тебя за ствол? Это берем. Аптечек бы научных получить. Кто-то тут ходит, но я надеюсь, они не в трубе ходят. Вроде нет. Вроде нормально. Хотя они, наверное, тут ходят. Вроде никого. Сейчас вот этот вот подойдет. Васянчик. Давай. Кстати, что тут есть? Гранатка. Гранатка. И гранатка. Блин, а я когда-то помню, что колючка была вот в одном из этих ящиков. Ольт 0%. Не, ну смотри, 0% это по-любому. По-любому продать, потому что он ничего не стоит. Вот это тоже ничего не стоит уже. Боеприпасы. 5,56. 7,62 на 54. Гранаты. Пускай будут. Броня. Обвесы. Артефактов лишних нет. Частей мутантов нет. Из прочего тоже лишнего ничего нет. Так, что ты стоишь? Завис он, понятно. Загрузить.
Так. Давай, базарь. Тут и тут. Все точно. Точнее быть не может. Хорошо. Все зависит. Сейчас я попробую настроить прототип. Конченый, что ли? Сахаров, ты конченый, что ли? А? Признавайся, ты конченый, что ли? Куда ты пошел? Сюда иди. Не хочешь признаваться, Сахаров? Ты достал. Подойди, говорю, ближе. Ты понимаешь, что значит слово ближе? Или тебе гранату кинуть? С чем Вы пожаловали отлично в мою справились. скромную Если лабораторию? замеры верны, то прототип обеспечит максимальную защиту от излучения. Ага. Меченый, теперь ты сможешь пробиться в лабораторию. Но если не отключишь излучатель, то даже с пси-защитой долго там не продержишься. Мы рассчитали примерное местонахождение излучателя. Он находится в подземном помещении. Я тебе отметил на карте. Отлично. И как именно мне попасть в лабораторию X16? Где находится вход? Проблемой лаборатории занимался Васильев. Около недели назад они вместе со сталкером по кличке Призрак попытались проникнуть в лабораторию. Через несколько часов нас порядком тряхнуло, и излучение на время пропало. А еще через час мы получили сигнал от Васильева. Сигнал шел с болот, но потом пропал. По всей видимости, Васильев погиб. У него была точная информация по лаборатории. Где она находится, как в нее попасть. Попробуй отыскать его тело. Возможно, найдешь и сведения о том, как отключить излучение. Все известные нам координаты я тебе скинул. Угу. Безусловно, было бы интересно взглянуть на эти документы. То есть вы думаете, они у Васильева? Возможно. В любом случае, начинать нужно с поиска тела Васильева. Только так есть шанс получить точную информацию о местонахождении лаборатории. Где-то там должно быть и тело вашего коллеги-призрака. Вы знаете, как мне показалось, он знал об X16 значительно больше, чем говорил. И если он каким-то чудом выжил, хотя, конечно, надеяться на это глупо. Хорошо, я попробую. Да, нечасто я вижу здесь новые лица. Ну, что вы хотели бы узнать? Спрашивайте, я слушаю. Все с тобой ясно. И, конечно же, он не покупает это. Ну да, я так и понял. Что у тебя есть? Нож морпеха. Кто-то там говорит мочи их. Ну да. Мочи их. Ну тогда, в принципе, мне нечего тебе сказать. Да-да, мочи их, мочи их. У меня ничего нет. Я бомжара. Да подожди, сейчас я выйду, хватит ныть там. А ты мне что скажешь нового? Ничего. Прошу их. 6! 6 человек! Не до хрена ли? Погоди. А. Вот он один идет. Есть. Ни хрена себе с протектой такой стоит, меня ждет. Беспалевный пацанчик. Где-то еще один остался. Слушай, я слышу шаги. Протекта. Кстати, у нас же дробовички Сахаров хорошо скупает. Имеет смысл, наверное, тогда взять ему протекту толкнуть. Тут нету. Тут нету. Тут есть вообще-то. Но у него точно не дробаш, но у него МП5. А МП5 нужно адреналину. Выкладываем. Слышь, Да, педик, часто я вижу. покупай вот это у меня. 1770 рублей, отлично.
И что мы теперь имеем? У нас вообще-то здесь где-то тайник коллекционера, но он вон в какой-то жопе опять. А нам сейчас надо немного в другую сторону. Сейчас сохраним. Поехали. Так. Аномалия. Я вижу, там баллон валяется. Имеет смысл, наверное, его взять, потому что его бармену надо будет. Вот по поводу остального я вижу вспышку. Вспышку вижу я. Снорки есть. Здесь у нас снорки. Эй, стой, педик. Вот так вот и стой. В твоей любимой позе. Пойдем проверим наличие частей, копыт, граблей. И соберем их. Аномалия, аномалия, стоп, стоп, стоп. Так, у тебя есть копыта. У тебя тоже есть копыта. И где третий? Не вижу. Вот третий делся. Надо срать, в принципе. Вот так вот. Все. Так. Все необходимые документы у нас. Мы знаем, как отключить излучатель. Вместе с призраком продолжаем спускаться в лабораторию. Зомби повсюду лезут на свет. Все летит к чертям собачьим. Призрак абсолютно невменяем. Несет какой-то бред. Похоже, его накрыло излучением. Я все бросил и ухожу по тоннелям. Я на балансе. Где бункер? Черт подери. Я не могу определить, где я нахожусь. Не отвечай. Что происходит? Кругом. У меня кончаются патроны. Ай, вот это было годно. Второй раз не прокатило. Ой, как его вынесло, охренеть. Тоже обычный зомбак. О, идиот. Стоит, блин, в дверь. Целится, блин, и говорит: ура. На тебе, ура. Как этого снорка расхреначило. Не знаю, мне прям нормально так понравилось. Тут никого. Пойдем за тайником коллекционера сходим. Что у тебя за ствол был? МП5 ПДВ? Оставь себе его. Так, а тайник коллекционера у нас в какой-то жопе опять запрятан. Ага, я понял. И кто это у нас тут? Изломы. Я ж надеюсь, вы до меня не достанете, да? Вроде не достану. Согласен. Нас, сука. Опа. Наверное, тайник где-то тут.
Да, вот он. Вот он, вот он, вот он. Тут у нас перчатки модернизированные. 2 малых куска пластида, листок блокнота. Кстати, еще один тайник на янтаре. Граната и патроны Супергаусс. И тайник у нас, кстати, недалеко второй, так что пойдем его заберем сразу. 5 микрофризы. Опа, зомбаки, смотри. Вы это что это? О, протекта. И обрез. Обрез тоже Сахарову продадим. Почему бы и нет, действительно. Так, снорки. Да отвали! Что это такое? А ну? Не получилось. Печально. Расхреначила опять его. Не так, как первого, но тоже прикольно. Так, и чё? Ага, я понял. А чтобы туда попасть, нам надо что сделать? А хрен его знает. Не, ну я хз, слушай. Давай, блин, запрыгивать вот так вот. Прототип экзоскелета, который по характеристикам хуже, чем вот этот костюм, который у меня. Хотя здесь плюс 55 килограмм, что неплохо. Но нет аккумуляторов, поэтому мы не сможем пока таскать. Так, X16. Говорит, все ценное там оставит. Ну, нам туда и надо. Так что отправляемся в Х-16. Я думаю, территорию завода даже зачищать не будем. Ну, кроме зомбаков. Потому что они могут и ответить. Как бы. А вот всяких монстриков трогать не будем. Тут никого. Тут тоже никого. Минус зомби. Минус зомби. Еще 5 зомби здесь где-то. Чё? Ты шо, дурак? Снорк. И зомбак. И еще двое. Трое. Трое, да? Блин, чё я косой такой, а? Непонятно, откуда стреляют, кто стреляет, блин. Ну, 3 зомбаков я приходовал. В принципе, готово. Остался еще где-то один приблудный. С этим вопросом мы разберемся попозже. Так, лечебный берил. АК-105 берем, он денег стоит. И теперь пришло время лутать завод. Не, смотри, еще 4. 4 зомбака еще. Патроны.
Аптечки. Не, какие нахер аптечки? Чтоб в этом моде до аптечки выпали. Эй, пацаны. Ну все. Вопрос решен. Осталось только вот так сделать. Все. Где-то еще снорк, правда, что-то шипит. Ну, насрать на него. Нас больше интересует всякий лут. Так, аномалия. Да, где-то шипит там. Протекту отдавай мне. И вот это тоже отдавай мне. Снорки. Что тут? Тут у нас есть канистра с бензином. Так, аномалия. Снорки. Идите нахер. Вы мне не интересны. Пока. Кстати, ящичек. Слушай, может, ты успокоишься уже, а? Ну, конечно. Вы прибежите ко мне. Чё вам не сиделось там на своем месте? Чем вы там занимаетесь обычно? Вот занимались бы этим. Нет, прибежали сюда и сдохли. Калаш. Калаши еще. Снорк. Нормально. Разорвало пацана. Тут у нас патрончики, тут у нас ни хрена. И опять кто-то тут, блин, отмечается. Да кто здесь, блин, опять отмечается? Хотя это, может, в подземелье отмечается, да, может быть. Еще калаш. И вот, МП5 нам надо. Тут у нас водка. Слушай, монолитовец, зачем тебе на последнем издыхании водяра? Ну ты алкаш. Все, X16 нас ждет. Вот где сейчас веселье будет. Хотя на самом деле веселье-то не такое уж и сильное, как в следующие разы будут. Так, так. Угу. Ага. Ты таки добрался до лаборатории. Для нас крайне важно изучить установку, которая там находится. Попробуй ее отключить, чтобы мы смогли ее исследовать. Послушай, Меченый, прототип не сможет долго защищать от сильного излучения. Я предусмотрел такой случай, поэтому когда ты попадешь под сильное воздействие, включится таймер. Когда время истечет, прототип перестанет тебя защищать. Будь осторожней и не забывай про таймер. Ясно, понятно. Тут у нас рецептик. Ну да.
Тут у нас появятся, конечно же, снорки. Вот так. Тайников здесь никаких нету. Ну и все. Как-то здесь подозрительно тихо. Ну, зомбаков вижу. Еще один где-то. Еще есть? M&V Cell. Всем привет. Здорово. M&V Cell. Так. Грабли снорков собираем. Что у зомбаков там было интересного? Калаш. А вот МП5 нам надо. Калаш себе оставь. Так, ну, в принципе, самое время для использования гранат. Что у нас тут есть интересного? Давай, вороненок. Так вот. Вот так вот. Правда, теперь надо валить. Ну все. Серьезно? Кто-то выжил после такого? Ну... Да, кто-то выжил. Локализанда детекторизма, привет, друг. Ола локализанда детекторизмо. PDA. Saludos desde Brasil. Saludos desde Rusia. Патроны. Граната. Канистра с бензином. Да. Так, забираем. О, ну зато ящик поразбивал, смотри. Гранатка, универсальный разбиватель ящиков. Патроны. 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 Зомбис. Зомбис. And monsters. Так. Пошел нахер. Объясни мне, почему ты до сих пор не сдох, а? Вот так вот. О, вспышка. И бенгальский огонь. Ни хрена себе здесь богатый ящик. Ну, нам все надо. Нам все надо.
Так, еще зомби. Тут где-то еще зомби должны быть. Внимание! Критическое излучение. А, не, здесь не сбрасывается таймер, печально. Придется нам... Шевелить копытами придется нам. Что тут происходит? Калаши. Калаши. Ну... Вообще, теоретически, кто-то вот отсюда должен еще прийти. Да, вон они, вон они. Шкандыбают. Быстрее спускайтесь. Странно, а походка какая-то нормальная у них была. Так, кто тут еще у нас? Вот зомби. И где-то еще один заныкался. Между прочим, где-то в этом зале находится тайник коллекционера. Куртка. Зачем я ее взяла? Хотя ладно. Место пока есть. Вот нулячие предметы. Они нужны по квестам. И чё, есть кто? Никого? Ну ладно. Погодите-ка. А я что, какую-то установку не разблокировал? Или она здесь должна быть? О, джишка. А, вот третий. Третья установка. Так, я слышу зомби. -1. И не знаю, где еще один ходит. Насрать, нам надо вот сделать вот так вот. И вот так вот. Все. Смотрим ролик. Если это так важно, почему же ты не объяснил, зачем ты идешь туда? И как тебе удалось сделать эту фотографию? Ты даже не Блин, представляешь, что-то я есть где хочу. был и что я там видел. Ох, стрелок, лучше не лезьте туда. Держись, сынок. Я о тебе позабочусь. Все будет хорошо. Сейчас нам задание дадут. Теперь? Север. На север. По поводу вот этой вот фотки. Получено задание на артефакты стрелка. Повторить фото, которое сделал стрелок. Взять документы. И 2 зомби где-то тут. Кстати, а где тайник-то находится? На проводах в главном зале. Охренеть. Где тут этот второй, а? Где он ходит там? Где-то внизу, по идее, да? Здесь.
на проводах в главном зале. На каких проводах? На этих, что ли, проводах? Два уже зомби. Где они там ходят? Не пойму, куда мне надо. Здесь ничего нет. Тут тоже ничего нет. А где? Куда надо-то? Странно. Ладно, давай так попробуем запрыгнуть. Уже если не получится, будем использовать супер прыжок. Кстати, а вот и зомбак. Куда ты там скользишь, а? Еще один где-то ходит. И это нехорошо. Я тебя понял. Я тебя понял. Ну, придется нам использовать, короче, супер прыжок. Чё ты спрыгнуть не можешь? Серьезно? Это как это? В смысле? Почему ты спрыгнуть не можешь? Во дебил. Ёпты. Тут что происходит-то? Не могу, блин, запрыгнуть. На каких проводах я должен искать? Великолепно. Где он? Ну, хоть зомби закончились. Так, вот она, эта метка, да? Вот она, эта метка. И на каких проводах, я не могу понять. Может быть, этот тайник, да? Вот, прям вот мы сейчас находимся, прям реально вот на метке. Если запрыгнуть выше, то мы попадем в зал. А если запрыгнуть еще выше, то мы хрен знает, куда попадем, и здесь ни хрена нет. А, стоп, я кое-что увидел. Бюреры. Нехорошо. Я, блин, дурак. Вот он, где тайник находится. Ах ты, педик! Да, давай, сейчас бы только шить через стены еще. И научные аптечки тратить. Вон он. Педик в плаще. Ща, погоди. Поори там. На, понял? На дикой территории опять тайник. И тут у нас бесполезный артефакт. Но бюрера я пойду обыщу. Руки нет. Так, ну тут у нас сейчас появится куча монстров. Уже появилась куча монстров. Дверь открыта. Дверь открыта, и здесь нам помогут только гранаты, потому что это жопа.
Тут тебе и контролер, и мудалер, и кто хочешь. Нормально. Всех монстров завалил, даже свет выключился. Круто. Ну и ладно, нам как бы не нужны лампы эти. Тут ничего. Тут у нас грозень. Send Pirate Treasure Hunter. Hi there, greetings from Russia. Ты чё, купаться удумал, слышь? Тебе не поможет уже, я тебе гарантирую. Тут у нас что? Да, не зря гранатку кинул. Сейчас бы я все патроны на них извел, а тут одной гранаткой все проблемы решил. И зомби тебе тут, и кто хочешь. Мудаки всякие. Вот такие вот. Здесь тоже. Взрывающийся зомби. О, вот это вообще весело. Если б я их сейчас выносил, они б меня развалили. Черт. И доктор неизвестно где. Как бы мне пригодилась сейчас их помощь. Вернусь задание, обязательно найду проводника на кордоне. Он там частенько бывает. О. А через него выйду на доктора. Если стрелок все еще жив, то доктор точно знает, где он. Да. Ну это потом. А сейчас уходим. В эту чертову миссию в подземелье. Васильев не в счет. Он только обуза, которую придется оберегать. Васильев в последний момент струсил. И вместо того, чтобы отключить нижние Ты дурак, что ли? просто сбежал. Когда закрылась дверь, не надо было на него полагаться. Правильно, стрелок. Не доверял этим лживым собакам. Мой единственный шанс добраться до двери раньше контролера. Угу. Не успел он добраться до двери раньше контролера, хотя... Не успел на самом деле он только в оригинале, а в этом моде он вполне себе успел. Но об этом позже по сюжету узнаем. Все, X16 мы отключили излучатель. Всяких этих развалили. Можно теперь продолжать. Валек, привет еще раз. Я, короче, сейчас уеду. Так, понятно. Поехали дальше. В смысле? А, эти сейчас полезут. Вот так вот. Понял. Не получается что-то в полете их завалить. Патрончики отдавай мне. Уходи отсюда, мужик. Ага, уходи отсюда, мужик, согласен. Ой, блядь. Это если...
кто не знает, бонусный тайник на янтаре так начинается. Правда, я не помню точно, как его проходить. Тайничок этот можно найти прямо в этих туннелях. Так, ясно. Но я думаю, мы сейчас его не будем искать, как бы. Хорошо, что он не успел красную бочку взорвать. Так, ну здесь у нас будут сейчас эти. Вот эти вот. Уходи, пока цел. Ага. Уходи, пока цел, да. Ща, погоди. Севдыч. Зачем я в него вообще стрелял? Если можно подождать и сделать вот так. Действительно. Вот так вот. Что еще тут есть интересно? Ни хрена себе, бочку ухерачился. Вот это нам надо. Так, вот выход. Слышь, ты нормальная? Ты как через бетон ходишь? Еще, блин. Это вообще упало просто. Да вы чё, блядь? Вы охренели. А, твою медь! Ёп. Да, вот вас мне только не хватало, конечно же. Охренеть, они не выносятся кувалдой. Они кувалдой не выносятся. Ни хрена себе. Я и забыл, что это такой рофл от разработчиков. Типа их легко можно убить, но они не выносятся кувалдой. А тут у нас... Что? Да ни хрена тут нет, что тут скажешь. Отлично меченый. Излучение отключено, ты жив. Мы вызвали пару военных вертолетов, чтобы они зачистили территорию зомби. Поэтому ты туда пока не ходи, чтобы не попасть под обстрел. А кстати, будешь поблизости, загляни к нам в бункер. Заглянем, заглянем, не сомневайся. Вот прямо сейчас и займемся. Заходите еще. Так. Чего? Ладно, неважно, короче. Молодец, что отключил, бла-бла-бла. Стандартный диалог. Так, профессор, простите, что потревожил вас, но меня интересует одна крайне важная деталь. В бумагах призрака ведь было что-то о необозначенной дороге, это так? А вы парень глазастый, верно было, но, как говорится, баш на баш. Пока вы были заняты отключением всей установки, у нас здесь произошел маленький инцидент. Из нашего бункера сбежали подопытные крысы, на которых мы проводили сверхважные опыты по тестированию новой вакцины. Если грызунов вовремя не вернуть, то несколько недель кропотливой работы пропадут даром. Не могли бы вы поймать беглецов? У них белоснежного цвета шерсть, которая легко
Отличите от других грызунов. Сталкеры видели подобных на дикой территории. Всего крыс 6, но одна из них старая и больная. Поймайте хотя бы 5 здоровых. Ну, давай. Профессор, здравствуйте. Я принес то, что вы просили. Капля души мне дал. Доктор, хотел спросить, в ПДА была запись про Клыка из группы Стрелка. Может, вы знаете что-то о его смерти? Если честно, почти ничего. Спросите у Воронина. Незадолго до того, как Призрак вместе с Васильевым отправлялись в подземные лаборатории, он рассказывал, что у них были какие-то общие дела. Возможно, Воронин вам скажет больше. Профессор, я с самой первой минуты хотел вас спросить, но вы просто завалили меня массой поручений. Пока пауза, все же спрошу. Мне нужно знать время, когда прилетит вертолет один. А, странно. А откуда вы об этом узнали? Или мы говорим про разные вещи? Возможно, и про разные. Мне нужен вертолет военных. Они говорят, продают ствол хороший. Так. И все же мы говорим об одном и том же вертолете. К счастью, я не посредник в этом деле. Вам легче пообщаться непосредственно с военными. Скажу одно. Вертолет должен через пару минут прилететь со стороны комплекса. Только что получил сообщение от военных. Вот спасибо. Пойду посмотрю. Надеюсь, что не все военные дебилы и стреляют без предупреждения во все, что движется. Угу. Я тут слышал, капсулы есть. Не буду я этот хомяк выполнять сейчас. Тут и так вон до хрена всего. Ух ты. Тайник, научная аптечка, патроны, картечь 10 тысяч. Круто. Но у меня пока перехода нет, так что я не буду это брать. Научная аптечка, патроны. Вот где научная аптечка, патроны, я возьму. Что тут еще есть? А ты за что-нибудь даешь научные аптечки? Мне нужны научные аптечки для лиса. Да, такое себе. Красные щупальца. Красный мозг. Как приготовить, Мариночка? Здравствуйте. Привет. Привет. Ну, кстати, неплохой такой награда, но у меня нету красного мозга, поэтому иди нахер. Железа паука. Сердце ротана, копыта кабана. Ну, столько заданий, а взять даже и нечего. Вот как так? Стопу снорка разве что сдать. Рудимент грудина, сыворотка. Как приготовить, Мариночка? Подписалась на тебя. Да, благодарю я, кстати, тоже. Уже. Так что... Надеюсь... Так, а что у тебя еще есть? Рука контролера. Что за руку даешь? Картечь даешь. Ну, в принципе, пойдет. Глаз плоти. Понравился тирамису? Да, я люблю как бы тирамису. Я вообще сладкое люблю, блин. Особенно торты, особенно вообще прям. Особенно вот такие, чтоб побольше крема, короче, чтоб не сухие были. Это вообще тема. Прям вот ешь такой торт и прям вот ешь его, пока вообще уже не влезает больше уже все. 11-й мой. Спасибо, спасибо. Если такой торт попадается, где крема много, я его прям ем нормально прям. Пока уже больше не влазить будет уже. До упора. Ну, слушай, Сахаров, ты какой-то жмот, я тебе скажу честно. Я сейчас показываю только из рисовой муки и вреда нет. Вреда какого плана? А чем отличается из рисовой руки? Ой, из рисовой муки. Если он вкусный, в принципе, такой же, то, я думаю, разницы никакой нет. Ну, давай сдадим ему стопу снорка. Насчет того дела.
Потом давай сдадим, не знаю. Не, из артов у меня ничего нет тебе сдать. Жира нет, кто следит за диетой. Он вкуснее, чем с обычной муки. Если вкуснее, то вообще круто. Достать комбинезон призрака. Мосберг и ССП Вега. Не. Вообще ни о чем. Награда у тебя, товарищ. Вот так вот лучше сделаем. Вот это продадим, вот это продадим. Вот это продадим. О, почти 5 косарей почти с него взял. Здравствуйте, молодой человек. Слушай, ну военные прилетели. Так что можно к ним идти. Вот так вот. Вот так вот. Калаш сюда же. Гроза. Нулевая. Оставляем по-любому. Баллон выкладываем. Это выкладываем. Выкладываем. 7,62. Что еще есть? Дымовая граната. Теперь оно почему-то показывается в инвентаре. Странно. Куртка, лечебный берил, прототип экзоскелета. Водка. Научные аптечки надо выложить, чтобы случайно не потратить. Кстати, бенгальский... А, нет, бенгальский огонь это этому нужен, бармену. Бармену нужен. Выкладываем. Это выкладываем. Вот это выкладываем. Что капля души дает? Здоровье плюс 350. А вот это уже неплохо. Сияние. Ну такое себе, ну пусть будет в инвентаре. Почему нет? Части мутантов все выбрасываем сюда. Рюкзаки. Давай ставим, не знаю, 2. Сигареты. Сладкий батончик. Спальный мешок. Все. Теперь нам надо идти базарить с вот этим товарищем, который тут у нас стоит. Батя. Привет, сталкер. Вижу, что ты либо чересчур смел, либо чересчур груб, раз лезешь к военному вертолету. Здравия желаю, полковник. Думаю, первый вариант для меня более подходит. К тому же я знаю, что вы продаете пушку хорошую, миниган. Она мне нужна. Я еще только майор, однако твоя интонация мне нравится. Направление мысли правильное. И откуда инфа, что по минигану? Эх, кто-то у нас хорошо стучит. Пушка действительно есть, но не на продажу. Ее недавно привезли до вертолета, предназначавшегося для местного профессора. Но если ты в курсе, вертолет сбили наемники на дикой территории, так что ствол пока негде устанавливать. Можешь его забрать, он у Сахарова, но отработаешь за него по полной. Вот он подвох. Военные ничего просто так не дадут. Просто так сейчас и мама родная ничего не даст. Дело несложное, однако нам самим без масштабной операции его не осилить. А вертолеты и люди сейчас на вес золота, свободных нет. Пойдешь к Сахарову, он сделал для нас приборчик, типа детектора. Этот детектор может обнаружить в радиусе 10 метров вещицу одну, нужную для нас, и подать звуковой сигнал. Эта вещь с подбитого вертолета, тот, что вез ученых. У пилота была четкая инструкция сбросить ее при аварии, и он это сделал. Тебе придется полазить по территории с детектором и найти эту вещь. Далее все просто. Отнесешь ее профессору и получишь свой миниган. Должен тебя предупредить. Эту вещь ищем не только мы. Информация о ней просочилась к наемникам, так что не исключено, что наши интересы пересекутся на дикой территории. Будь осторожен, они по одному не ходят. Ну что же, поищу. Все лучше, чем убивать. Ну да. Все с тобой понятно. Только вот наемники нас там неплохо так зажмут. Рад был с вами пообщаться. Так что разваливать придется все равно. Профессор, это снова я. Мне нужен детектор, который сделать для военных. Мне придется идти с ним на дикую территорию и разыскивать нужную вещь, принести ее вам и забрать миниган. Кстати, вы не знаете, что это за вещь? Вы ведь как-то настраивали свой детектор?
Странно, я думал, вы с военными не особо ладите. Да, детектор я сделал, но что именно искать я не знаю. Он настроен всего лишь на сплав пластика. Его не обязательно вешать на пояс, он подаст вам сигнал из рюкзака. А чтобы вы не перепутали сигнал с сигналом детектора аномалий, еще придет и сообщение на ваш ПДА. А этот большой тяжелый пулемет, или как его там, действительно у меня. Вот, держите детектор. Единственное, что могу подсказать, вероятно, та вещь, которую вы будете искать, находится не так далеко от упавшего вертолета, если ее уже кто-нибудь не нашел раньше вас. Хотя она может быть где угодно. Кстати, этот майор, с которым вы говорили, помогает нам немного, так что вы уж постарайтесь отыскать то, что ему нужно. Ну что же, спасибо, пойду на поиски. Много читать. Так, что тут еще? Насчет того дела. Это надо сейчас сделать. А это не надо сейчас сделать. Все, я понял. Приветствую на нашей научной базе. Уничтожение лагеря вот у нас где. Кстати, у нас же еще опять тайник коллекционера на дикой территории. Всего наилучшего. Пойдем развалим мутантов первым делом. А уже потом пойдем на дикую территорию. Там сейчас такое мясо будет. И, наверное, там дохнуть буду только так. Какой-то сигнал. Кто-то есть. Я думаю, имеет смысл достать. Ствол. Уже никого. Уже никого. Снорки, что ли, здесь? А, ни хрена себе, там библиотекари. Пацаны, вы ничего не перепутали, а? Охренеть. Охренеть. Сосыч. Лютый похититель на свая. Что ты здесь забыл? Ой, печально. Так. Есть. Да. Если бы у меня не было кувалды, пришлось бы все патроны на них извести. А так. 3 удара, плюс еще для лютого похитителя на свая парочку, и все. И опять этот сигнал. Кто это здесь ходит? И где он? Что более важно. Кстати, меня еще и видят. Отлично. И откуда он меня видел? А насрать. Мне нужна та научная аптечка. Итого у нас получится 5 научных аптечек из 10. Нужно 10 научных аптечек. Рад был с вами пообщаться. В любом случае мы их тратить не будем. Вот. А нет, даже 6. Смотри. Это как бы даже лучше. Так, поехали раздавать люлей на дикой территории. Все. Нет активных заданий. Детектор. На пояс же весить не надо, да? Не-не, не надо. Блин, ну я не знаю, слушай. Нам вообще патронов хватит на этих наемников? Охренеть. Опять эти сейчас неубиваемые будут, которым надо только в глаз стрелять.
Или вообще ни хрена не сработает. Да, кстати, сейчас бы от тирамису не отказался. Уже жрать хочу, блин. Сижу тут. Так, здравствуй, дикая территория. И нас встречает собачка. Уже не встречает. Кстати, где-то здесь вроде должны быть бандиты. Ну да. Здесь они и есть. Здесь как-то на холм можно залезть. Заныкаться как-нибудь, чтобы они меня не видели-то. Ну и где? Вижу. Вижу. -1. -2. И где-то там еще должны быть. Дурачок. Сам пришел ко мне. Стоп, там еще есть. А где? Ага. Вон он еще один. Ну, вроде меня больше никто не палит. Всех развалили? Не всех. Не всех развалили. Кто-то еще тут. Ты охренел? Смотри. Заныкался, думал, короче, сейчас меня встретит. Ты тут не один такой умный. Так. Ну, где эта кассета, в принципе, я знаю. Ай-яй-яй. Сталкеры, говорит, здесь. Пошел ты. Да, вон они, эти бессмертные, они там бегают. Они здесь. Кстати, а вот крыса, которая нам нужна. Блин, ёб, не завалили. Давай, 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 беги сюда, беги сюда. Мне тебя забрать надо. Где крыса? Бежала, что ли? Да, вот она бежит.
Стой. Стой, педрила. Есть. Одна есть. Слушай. Теперь это не так уж и сложно. Или это потому, что я на разминке прохожу? Ну, насрать, в принципе. Так, ну одну крысу я нашел. Одну. Осталось еще 4. Эта крыса не белая. Тут у нас что? Тут у нас разные стволы. То твою... Идите вы нахер, иди сюда, слышь. Куда вы пошли? Хрена себе. Шо, они опять меня видят? Неужели? Сины. Ага, давай, давай, подходи. Ах ты! Ни хрена себе, сколько он здоровья у меня снял. Надо бутербродов пожрать срочно. Есть. Сина. Еще и наемники где-то есть. Так, стоп, стоп. Это похоже... Нет, это не та крыса, что нам нужна. Взрослая крыса. Нам нужны белые. Ты дура, что ли? Я, блин, одного наемника слышу. Отвалите от меня. Так, стоп, я слышу. Так, пока он занят. Пока он занят. Надо его найти. Где-то с этой стороны он должен быть. Да, смотри. Вот дохлые псины. Вау, внизу. Все. Есть. Это кто? Еще одна псина. А вон, кстати, и белая крыса, которая нам нужна. Где? Где? Вот она. У меня кто-то видит.
Слушай, меня кто-то видит, это нехорошо. Кто меня видит-то? Непонятно вообще. О, еще белая крыса. 3. Есть 3. И где-то должно быть еще 2. Так, снорк. И крыс я больше не вижу, кстати. Они по-любому где-то тут бегают. А, вот. 4. Их же у меня 4 уже. У меня их нет в инвентаре. И как я должен отслеживать, сколько я нашел, если их нет в инвентаре? Полтергей! Смотри на него. Так, ну я псин вижу. А вот крыс я не вижу. Хотя нет, вижу. Да что за лаги? Крыс не видно, да? Псевдопсина есть. Опять эти микрофризы. Так, ну это черная крыса. А еще я слышу, что здесь кто-то стреляет. Что нехорошо. Лютый похититель на свае. Так, ну здесь имеет смысл залезть наверх. Потому что это бандиты, наверное. Бандиты эти должны сидеть где-то тут. Но, похоже, они уже не сидят. Слушай, а где крыса-то? Не, ну кто-то тут все-таки есть. А нет, сидят. Только вот где... Это непонятно, где он был. Где-то был такой Васян. Непонятный. Ничего, сейчас найдем и накажем. Я думаю, он сидит там. А, не, подожди, вот смотри, какой-то наемник. Здорово, развлекуха по мечтам. Здорово. Бандитов тут разваливаем. Непонятно. Где? Что? Ой, блин, чуть не в аномалию.
А, это, наверное, все-таки тот меня с вышки развалил по-любому. Что у тебя есть? У тебя только патроны, да? Из интересного. Дохлая крыса. Вы находитесь в зоне, содержащей специфическую пластмассу. А вот здесь надо сохраниться. Если опять эти бессмертные заспавнятся. Здорово, катаешь. Катаем, катаем. Так. Что происходит? Тут есть что? Да, граната есть. Ни хрена. Я еще бандитов слышу, слушай. А еще мне надо одну крысу поймать. Где она бегает? Вообще. Слышу. Слышу их. Там они. Согласен с тобой. Они что-то там стреляют, непонятно. Чего они стреляют-то? Я думаю, тут, наверное, имеет смысл взять дробаш. Ты ничего не попутал? Где еще один? Здорово, 2. Слушай, как в описании прописать использование музыки Creative Commons. Как прописать правильно? Ты открывал те каналы, которые я тебе говорил? Вот там написано. Там есть политика использования. Там написано, как прописывать эту музыку. Или посмотри у меня в описании под видео. У меня вот написано, как оно должно прописываться. Как ты должен указывать. Вот эти 4 строчки для каждого трека — это то, что ты должен указать. Да, смотрел. Ну и в чем тогда проблема? Где крысы? Мне одно осталось найти. Я ни хрена никого не вижу. Никого нету. Пусто. Где их искать? Сейчас фонить будет. Не-не-не-не. Один человек тут. Слушай, кто тут есть-то? Ой, где он? Да где он, блин? Я его не вижу. А. Я понял. Они опять заспавнились. Я как-то использовал без прописки музыку, оттуда все прошло. Ну, хочешь, используй без прописки? Ну да, конечно. Но у них черным по белому написано, что если ты не прописываешь, как положено, что ты их музыку используешь, то они, когда это увидят, они тебе кинут страйк. Так что смотри сам. Ну и что? То есть
Вы мне просто сюда, да, идете? Я понял. Они решили, короче, подойти вот сюда. Чё за страйк? Чё за страйк? Это когда тебе прилетает за авторские права. 3 страйка, бан канала. Не знаешь, что ли? Да серьезно, он в меня попадает, а я в него не могу. Что за бред? Отъехал? Или не отъехал? А, все, понял. Он там. Сейчас они отсюда попрут. О, бля, слышал? Ну вот, молодец, что слышал. Сейчас выйдет. Серьезно, даже бандиты здесь? Вы о чем вообще? Ну, по крайней мере, я никого больше не вижу. И на радаре тоже никто не отображается, так что... Можно, наверное, сюда идти. Никого здесь не видно, правда? О! Слушай, у меня такое ощущение, что это свои были. Насрать, ладно. Нечего тут ходить в зоне боевых действий. Калаш. О! ЛР-ка снайперская. Хорошо стоит, кстати. Если на складах продать. Еще один. Баклажан. А мне надо крысу белую поднять. Поймать еще одну. Где она тут? Вот она. Стой. Да стой ты. Куда? Куда ты бежишь? О, отнести крыс Сахарову. Все, отлично. Сина. Хвост есть. А нет. Да, это сталкеры. Сталкеры враг. Теперь. Ну, что поделать. Сами виноваты. Тут еще один был баклажан. Вот, тоже со снайперской ЛР-кой. Понятно, как он у меня попадал. Ладно, ничего страшного. Тайник у нас вот здесь. Сейчас запрыгнем. И у нас здесь очередной снежок. Листок блокнота. И опять на дикой территории. Кстати, это хорошо. Вон где. Вон оно. Так, где еще? Ага, то есть мне туда надо. За локацией.
Значит, вот так, да? Ладно, сейчас выйдем за локацию. Вот так вот. Я так понимаю, он где-то вот здесь должен быть. О! Тут у нас кольт какой-то там, ТЛЕ, что-то такое. Вертушка, электрошок плюс 35 и листок блокнота. На армейских складах. Ну, значит, нам надо на склады идти. Сейчас только пойдем, оттащим крыс Сахарову, отдадим ему эту кассету, и можно будет уже идти на склады. Тут кто-то есть? Не могу, да, здесь пройти? Ну, только псины, в принципе, бегают. Что не получается, да? Допрыгнуть-то. Бывает. Как насчет кувалдой по хребту? Обыскать я их, правда, не могу через забор, ну и ладно. Зато кувалдой по хребту отхватили. Ну чё, где там заканчивается эта хрень? О, нормально, здесь переход тоже идет. Тем лучше. Ну да. Сейчас сдадим здесь квесты и пойдем дальше по сюжету. Стандартному. Имеет смысл как бы сначала локации все открыть. Сюжет пройти. Потом уже дальше выполнять все сюжеты. Так, кто это у нас тут? Ага, лолговцы. Ну, лолговцы это еще ладно. Слышишь Здравствуйте, ты? молодой человек. Пришлось ваших подопытных засунуть в рюкзак, чтобы угомонить. Так и норовят из рук выпрыгнуть. Мои миленькие создания, бедняжки, что же вам пришлось пережить снаружи? Но ничего, сейчас я вас накормлю. Держите их. Держу. Смотрите, покажу на карте. Вот здесь, возле бывшего НИИ Агропром, есть незаметная тропинка, которая ведет прямо сюда. Видите? Но, к сожалению, обратной дороги мы пока не знаем. Есть сведения, что у военных на Агропроме были документы, в которых описывалась эта дорога. Но кейс с документами был похищен. Может, возьметесь? Говорите, на Агропроме? Ну ладно. Профессор, нашел я ту штуковину. Ваш прибор реально помог. Забирайте и то, и другое. Надеюсь, вы знаете, что с этим делать, а мне нужен миниган. Вы отличная ищейка, надо вас отправлять на поиски артефактов. Простите, вот ваше оружие. Вот это славно. Какой большой. Да, миниган бати получен. Так.
Военные часто сюда наведываются? А вы что, с военными не дружите? Ах да, они же сталкеров не любят. Хотя после того, как вы выполнили их заказ, вероятно, кое-кто будет к вам лоялен. Прилетают иногда, когда зомби сильно доставать нас начинают. Я их чаще сам на подмогу вызываю. Кстати, о военных не хотите подработать? А что за дело у вас? Около года ко мне заглядывал доктор. Добрейший и мудрейший человек, знаете ли. Подарил мне на память обычную походную сумку. Но для меня это очень памятный подарок. Был. Почему был? Случился конфуз. Сумку у меня утащили. Не знаю уж, кому она приглянулась, только сейчас она находится у одного армейского капитана. Отдавать или продавать он ее отказывается, а портить отношения с военными мне нельзя. Капитан тот частенько дежурит в районе ЧС, но сумку он вряд ли носит с собой, поищите ее на мобильном пункте военных. В награду я вам скажу, как попасть в недавно открытой территории прямо в Припять. Уверен, этот переход вам пригодится. Беретесь? Да, чтобы было полегче, дам вам в дорогу артефакт неплохой, а примерное нахождение мобильного пункта военных на ЧС скину на ваш ПДА. Но дела, из-за обычной сумки такие трудности и столько риска, туда, да и дорога для меня, пока туда не разведана. Но арт ваш мне пригодится, да и инфа о переходе тоже, берусь. Лунная пустышка? Ну ладно. Профессор, что-то там. Потом приветствие, сталкер, все потом. Сейчас дело не сдушье отлагательств. О награде даже нет речи, потом сочтемся. Что случилось? Ты уже в курсе, после нападения наемников на заводе Росток выжили двое наших ученых. Они застряли где-то на подходе к янтарю со стороны дикой территории. Прошу тебя, проводи их до бункера. Профессор, я только с одним намучился, еле довел. Он оказался с военным уклоном, все пытался найти и пострелять во все движущееся. Дело в том, что у одного из них есть крайне важный для меня предмет. Это радиотелефон. Пока это единственная ниточка, что может связать нас с военными. К сожалению, все средства связи после последнего выброса вышли из строя. Знаю, что дело не из легких, но принеси мне хоть эту штуковину. Конечно, постарайся людей довести. Тут совсем недалеко, если пойдешь, то надо торопиться. Вокруг полно зомби и прочей нечисти. Уже иду, проф, все будет в шоколаде. Все? Все. Продавать мне тебе тоже нечего. Ладно, пойдем сначала их доведем. Они тут недалеко. Вон там вот они находятся. Погнали в мясо. Да, скоро погоним в мясо. Х-16 отключили, теперь на очереди радар, а вот там будет мясо. Да, сами они до бункера, конечно, не могут дойти. Тут же, блин, нет уже никого. Тут лолговцы охраняют. Там уже все зачистили. Короче, не знаю, что их вести. Валите, валите быстрее. С вами надо базарить? Так, эй, к чему такая спешка? За вами же никто не гонится. Профессор Сахаров попросил встретить вас и сопроводить к бункеру. Но перед этим я попрошу отдать мне телефон. Вы не совсем правы, нас преследовали наемники. Но, видимо, мы оторвались, и можно немного передохнуть. Блин, может быть, эти наемники там еще, кстати, остались. И будет тогда уже мясо. Понимаете ли, какая ситуация? Дело в том, что нет у нас больше этого телефона. Во время падения вертолета мой коллега сильно ударился головой и потерял сознание. Никита 2020, привет. Здорово. Так. После неудачного приземления мне пришлось вытаскивать его из салона и тащить на себе. К этому моменту нас стали обстреливать наемники. Пока мои коллеги пытались отстреливаться, я донес товарища до ближайшего укрытия из контейнеров и стал приводить его в чувство. Прошло не больше 5 минут, как все стихло. Я вышел из контейнеров и стал Так, стоп. Я вышел из укрытия, чтобы проверить, живы ли оставшиеся члены экспедиции и безопасно ли поблизости. Что произошло дальше, не помню, так как меня ударили сзади по голове.
Очнулся уже возле строительного вагончика. Нас держали на мушке несколько наймов в экзоскелетах. У одного из них был наш радиотелефон. На ломаном русском он расспрашивал меня об экспедиции. А затем снова началась пальба. 2 наемников положили сразу же, остальные рассредоточились по периметру. Улучшив момент, мы с коллегой рванули со всех ног в сторону Янтарного озера, молясь не угодить в аномалию и не быть подстреленными. Как видите, нам удалось выбраться, но телефон остался у того найма. Охренеть. Без правок можешь пройти? Без правок я уже проходил. Это уже 2-е прохождение. Час от часу не легче, придется смотаться на дикую территорию. Ну да, вот сейчас будет мясо, кстати. На дикой территории. Опять эти бессмертные наемники. С тобой мне говорить нечем. Давай тогда выкладывать ненужное. Вот это выложим, вот это выложим, вот это выложим, вот это. Все, короче, выкладываем. Протекту продадим сейчас. Калаш. Зачем мне калаш? Выкинуть его нахер. Ну ладно, пусть будет. Миниган. Ну, миниган нужен этому. Адреналину. Я не знаю, когда я туда пойду. Ну ладно, пусть будет пока. Выкладываем. 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 Все выкладываем. Что еще есть? Лунная пустышка что дает? Удар и выносливость. Ну, пусть будет, ладно. В бар тоже отнесем. Части монстров. Небольшой рюкзак 4 штуки. Пусть будет. Кстати, если мы сейчас идем в бар, то надо забрать вот эти все штуки и отнести их в бар, потому что они там нужны. И рюкзаки тоже, кстати. Части мутантов, артефакты. Пусть лежат. Научные аптечки заберем с водкой. Ну, хотя не знаю, научные аптечки. Сейчас будут эти наемники неубиваемые там. Ну ладно, если что, сдохнем, перезагрузимся. Гранаты. Слушай, тут базуки или РПГ нету? Есть. Есть тут базука. Так, нулевые стволы тоже заберем с собой. Сразу. Вот этот, вот этот, вот этот. Вот, кстати, РПГ. РПГ нам нужен будет по квесту Калинина. Броня. Забираем вот эти вот. Да все забираем. Покупай, погнали. А там это. Там смысла нет покупать. Потому что эти педики, они такие пулестойкие. Да, вот это тоже заберем все. Раз в бар уже идем. Надеюсь, у меня веса хватит. Ну да, думаю, хватит. Ой, что происходит? В смысле? Бандиты? Ни хрена себе. Они этого завалили. Они завалили всех лолговцев и ученых, бля, охренеть. Охренеть. И у тебя ЛР-ка снайперская. Нормалды, бери РПГ, да пару снарядов и хера не устоят. Устоят, устоят, ты просто не знаешь, что в этом моде наворочено. Вот это нам надо. Вот это нам надо. И вот это нам надо. Патроны нам надо.
Смотри, сколько РПКшек. Гроза. Бандиты с грозами, охренеть. Кстати, вот эти вот калаши их... Ладно, можно продать в баре. Пускай будут. Тут нет, это не берем. Бутерброд на отхил возьмем. Вот это возьмем. О, начали выпадать экзачи. И это очень хорошо. Я, конечно, не знаю, но, по-моему, мой экзач, он будет... Да, вообще ни о чем тут характеристики. Лучше я уже ставлю пока вот этот костюм. Потом найду что-нибудь годное в тайниках там или где-нибудь. И глянем. Сейчас эти педики меня будут на дикой территории зажимать. Не, ну похоже в этих патчах, как бы последних, там количество снизили этих противников. Потому что в прошлый раз, когда я проходил, у меня было, не знаю, там, вот в каждой вот этой стычке по человек 30, короче, а сейчас вот прохожу, что-то меньше их. На АТП, когда Шныру убивал, там было 37 человек, по-моему, около 40. А в этот раз всего 7. Сегодня на коп гоняли, пипец, после рублей серебряных советы поднимать совсем неинтересно стало. Да ты зажрался, товарищ, слышь? Я когда советы нахожу, это уже праздник. Неинтересно ему. А рублей вообще никогда не находил. Так. Кто-то есть. Кто-то есть. Кто-то есть. Только вот где? О, вот он. Ща. Охреневший баклажан. О, у него карта, смотри. Но я имел в виду, не так сильно им радуйся, как раньше. Да, все, ты уже спалился уже. Сказал уже, что неинтересно. Все, если неинтересно, можешь, короче, мне почту отправлять. Я в дар приму вообще без проблем. Да, все, пошли они. Слышь, падай, алло. Еще есть? Да, еще есть. И даже очень. Что у тебя тут было? Патроны у тебя есть, а ствол какой? Ствол херня. Ну, конечно, ты поджаришься. Почему бы и нет? Ёб твою медь! Да пошли вы. Не, их реально меньше. Их реально меньше, чем в прошлый раз. Они меня обложили в тот раз прям со всех сторон. Там они реально и со стороны перехода были. И здесь. Везде прям. Вроде все. А, не, я слышу еще кто-то.
Ну ладно, значит, сейчас будем отстреливать. Вон он, вон он. Сейчас я тебя не только задену, понял? Да, поменьше их в этот раз. Ага. Только я сказал, что меня обложили в тот раз со всех сторон, и они вылезли, блин, вон оттуда. Ясно, понятно. И с какой стороны ты выйдешь? А, вон ты идешь. Ну все. С этой стороны они меня либо потеряли, либо их вообще нет. Да, смотри, только один вылез. Усиленный комбинезон наемника, я уже не помню, кому надо сдавать. И чё? И где? Отъехал. Что, все что ли? И никого больше нет? А у кого телефон? Не понял. Телефона-то я не нашел. Блин. Микрофризы. Лютый похититель на свая. Да вы достали. Херни летающие. Так, лютый похититель куда-то свинтил. А где еще наемники, слушай? Почему нет телефона у них? Так. Есть. Так, трое. Трое детектятся. Бандюк. Еще где-то бандюки. Я думаю, они тут. Пять.
Смотри. Наемники здесь еще. Ну выходите, педрилы. Блять, какого хера? Мля. Ёба твою меч, что это, блядь, было? Потише будь. Как бы мне переигрывать не пришлось, потому что этот Васян мог быть с телефоном как раз. Ну, расколбасила его знатно, конечно. Расколбасила... Блять. Что это сейчас было? Пацана расколбасила. Я ему в голову попало, его расколбасило. Завтра поедем за серебром по хуторам, думаю, вытащим. А сегодня советы, одна империя, Белон и икона зачетная. Ну, хоть что-то есть. А я, если нашел хоть один ранний совет, уже нормально. Он взорвался. Не, его расхерачило. Он улетел, короче, куда-то в небо. В этой игре такое бывает. Блин, вот это вот с двух сторон то, что они обходят, это вообще, блин, не то, что... Вообще не в тему. Вперед, говорит собаки лагерь. Ну да, да. Да пошел ты. Не, это вообще не то. Надамажили мне. Мне надамажили. Да, еще хуже позиция. Я теперь из-за кустов ни хера не вижу. Хутора должны быть. Да есть у нас хутора? У меня транспорта нет, чтобы до них добираться, до хуторов этих. Автобусы и прочее в такие места не ходят. Велик, бля. Ага. Знаешь, сколько туда добираться на велике? Я один раз попробовал. Ну да, нормально. То есть он простреливает спокойно. И ничего. Я на велике на озеро ездил, которое у нас в городе. Я до него час добираюсь на велике. Час. Ну да, ты еще скажи, что еще и здесь кто-то есть. Он упал, надеюсь. Блин, охренеть, мне радиация, блин, жрет. У меня последняя аптечка, больше нету, все.
твою медь! Опять этот пидор вылез. Да откуда они все берутся? Я только что здесь проходил и никого не было, блядь. Достали. Бессмертные наемники. Обошли, походу. Да не обошли они. Это очень продуманная, блин, система тупого этого квеста, когда ты проходишь на определенное место, и они вокруг тебя появляются. Вообще тупо. Еще их хер завалишь, если только в глаз им не стрелять. Зато они тебя с одного выстрела валят. Отличная система. Наконец-то он сдох. Еще где-то слышу их. Ну да, действительно, почему бы и нет. Давай быстрее выводись, радиация. Наемники. Иностранные. Так, вот здесь у нас один. А здесь у нас лежит где-то бандюк. Ну, у бандюка херня. Охренеть, меня радиация жрет опять. Давай бутербродов пожрем. Аптечек нету. Будем бутербродами хилиться. Так, ну по крайней мере, вроде здесь я всех перестрелял. Гроза. Калаш не буду брать. Еще гроза. Еще гроза. АК. Берем. По идее... Нет, у нее нет телефона опять. Да у кого телефон, бля? Уже надоело. Здесь никого. Мне точно не сюда надо. Вот это кто? Сталкера привалили. Пацан не в то время, не в том месте оказался. Сейчас мы это. По верхам пойдем. Так. Двое уже отображаются. Трое. Откуда они шмаляют? Ага, вон он. Шмаляет, смотри. Куда они сейчас вылезут?
Вон он. За вагоном ныкаются. Слушай, может ты упадешь для приличия уже, а? Дебила кусок. Ну да, они в аномалии заходят, им нормально. Им нормально. Действительно, почему бы не зайти в аномалию, сука? Вот эти тупые моменты вообще всегда бесили меня. Вообще идиотские, потому что реально идиотские моменты. Как они заходят в аномалию, им ни хера за это. Нормально. Зашел в Электру, вообще похер. Слушай, может ты выйдешь уже, а? Где они там? Постреливают что-то там. И откуда? Спалили. Ну ладно, допустим. Понял, блядь. Остальные подходите тоже. Где они там заныкались? Так-то. Гранату он тут будет кидать. Вообще-то был еще один где-то. Где его искать? Так, пацан с пулеметом. Вот у него рация. Ну отлично. Наконец-то я рацию нашел. Да, этот один где-то тут. Он, походу, вот здесь уже где-то. Стоп. Пидор гнойный, блядь. В упор в него стреляешь, ему вообще насрать. Ничего, ничего, я с тобой разберусь, ублюдина.
Ну как тебе нравится? Давай, выйди еще. Ну, чё, страшно? Или чё? Давай, давай, выходи. Шо, решил в зажим пойти, да? А как тебе в глаз? Уже не такой крутой, да? Вот и все. А то смотри, в себя поверил, бессмертным себя возомнил. Думает, сейчас я достану пистолет, прям пойду, ничего не скрываясь, и захерачу. Да выдолбывался. Ну, чё тут? На выносливость мне этот снежок как-то особо не нужен. Мне бы этот получить. Мох было бы круто. Мох можно у адреналина получить за 10 МП5. В принципе, с выносливостью все нормально, так что думаю, можно как-то пока и обойтись. Все нормально, в бар пришел, сейчас продадимся и пойдем на склады. Бессмертных этих перестреляли, теперь хоть нормально будет. Ну и чё тут? Лолговцы все так же стоят, патрулируют. Ничего не меняется. Ты что скажешь? Мне удалось кое-кое, не получилось, все. Пойдем к Петреничу зайдем. Продадим ему отечественные стволы. Заходи попозже. Может, разживусь чем к тому времени. А где этого наемника должен убить? Странно. Я слышал, ты ищешь кого-то? Да, ты не ошибся. Генерал Воронин приказал мне найти человека, который сможет сфотографировать эмбриона в X-18. Эти снимки нужны ученым для изучения. Наш генерал хочет обменять их на кое-какие припасы. Ты же был в лабе. Сможешь найти две хорошие позиции для съемки. Одну фотку сделай сблизи, а другую издалека, чтобы эмбрион был виден целиком и обязательно через зум. Я слышал, их там несколько. Сними того, кто в средней капсуле. Ну ладно, конечно, смогу. И... вроде все. Так, продаем. Что мы продаем? Продаем мы вот это вот. Вот это вот. Да, экзикион хорошо берет, это без базара. Экзачи. Прототип экзоскелета. Ну, нулячи оставляем, ладно. Вот это вот продаем. 5000. Ну, это нулячи, считай. Стоп. Куда? Калаши. РПК, не знаю. РПК ставим. Все. Кстати, я же так... не нашел, чего искал, извиняй. Фляжку не принес ему?
Надо фляжку забрать. А фляжка у нас должна быть где-то тут. По идее. Ага, вот она. Как мне теперь обратно перелазить? Оббегать теперь, охренеть. Ни хрена тут электр. Ты на псин задание даешь? Не даешь. Так, Петретка. Забирай свою фляжку. 30 тысяч, нормально. 30к за фляжку. Есть что-то на продажу? Пошли к бармену. Надо ему сдать задание с X16 и взять на радар. Ну-ка. Ну что, меченый, документы из X16 при тебе? Ага. Ну что, меченый, осталось только с выжигателем разобраться и на север проход открыть. Готов сейчас отправиться? Готов. Значит так, меченый. Защитный прототип у тебя есть, чтобы от выжигателя прикрыться. Координаты бункера я знаю. Не забудь, что прототип не сможет бесконечно защищать тебя от излучения. Ты должен как можно быстрее пробиться в бункер под антеннами и отключить выжигатель. Что будет дальше, я не знаю, но чувствую, оно того стоит. Точно знаю одно. Дорога к центру зоны будет открыта. Все, что нужно сделать, это пробиться в бункер под антеннами и отключить их. Берешься? Угу. Да, вот еще начальнику долга, я его отметил на карте. Нужен доброволец на выполнение какого-то задания на военных складах. Если интересно, можешь зайти к нему. С охраной я договорюсь, они тебя пропустят. Ну вот, и не надо этот арт искать. Вот флешка с информацией, которую мне дал профессор Круглов. Хорошая работа. Так, координаты перехода на склады. О, хорошо. В смысле? Почему два раза диалог? Что за бред? Так, ну что тут у нас? Пистолетные патроны. Ну давай задание на зомби возьмем. Еще что есть? Не знаю. Вроде мне ничего продавать не надо. Гордон, хай, ну как, оклемался чуток? Держи пушка и правда слонобой, мне понравилось. О, меченый, отошел маленько. Ваша водка и хорошая компания любую душу отогреют. Мы с Хантер теперь дружба, мы на охоту ходить. Отдельный респект за орел, вот держи, как и обещал. Ну все, бусы про бабки получил, нормально. Смотрю, ты тут совсем освоился, понравилось у бармена? Ты только с долговцами часто на брудершафт не пей, иначе охоты тебе не видать. А на охоту надо с барином ходить, а это так, для антуража. Очень теплый компания, великодушный. Соленый огурец есть научили. Мировой закуска. Мистер Меченый, дело серьезное есть.
Когда мы с мой проводник добрались до дикой территории, встретили один человек. Как же его звали? О, вспомнил, Джеймс. Он сказал нам, что тоже из Америки. Выпили и... Короче, он уговорил отдать ему мой кейс на сохранение, а в нем очень важные документы для меня. Не очень-то я ему доверять, но еще больше бояться туда ходить. Ваша зона очень страшная. Сходи, принеси, а? Там, где стоянка наемников, есть небольшая огороженная территория, а за ней вагончик. Где-то там он и обещал меня ждать. Сходи, забери. Ну ладно, уговорил красноречивый. Как ты говоришь, его звали Джеймс? Я иностранцам в зоне тоже бы не доверял. Ага. Что у тебя есть? Что за снежок даешь? Говно даешь. Так. Твое ружье я не нашел, успокойся. Лагерь, армейские склады давай. Я сейчас туда пойду все равно. Всегда есть кое-что интересное. Так, а что по поводу подзаработать? Нет, не то нажал. Работа есть какая? Ничего нет. Ты что скажешь? Ничего не скажешь. Для таких, как ты, у меня всегда есть кое-что интересное. Ну и все, значит. Ничего, нормалек. Прорвемся. Так, боеприпасы. Выкладывать, 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 все выкладывать. Это нам все не надо. Нам нужны 5.45 оставить. И 9 на 39, и все. Остальное скидываем в нычку. Светошумовая граната. Броня. Комбинезоны всякие скидываем. Лечебный берил. Лечебный берил, кстати, нужен этому Лукашу. Ему его и отдадим. И, кстати, по-моему, ему еще усиленный комбинезон наемника нужен будет. Так что тоже оставим. Водку скинем, научные аптечки скинем. Итого осталось 4 штуки. Чтобы отдать лису. Бусы про бабки мы оставляем. Ломать мясо скидываем. Лунная пустышка скидываем. Снежок тоже скидываем. Части мутантов всякие тут. Так, записка убитого сталкера. Игральная карта. Рацию. Кстати. Рация. Сумка проверяющего. Это же надо Кузнецову отдать. Но я туда сейчас не иду, так что пусть лежит. Мобильная рация. Сколько весит? Полкило? Пускай будет. Небольшой рюкзак 20. Выкладываем. ПДА выкладываем. ПДА выкладываем. Сигары выкладываем. Все вот это выкладываем. Возьмем только... Не знаю, сколько там. 3 рюкзачка. Где тут у нас? Рюкзаки. 2, 3. Да. А вот это мы все оттащим на продажу. Сейчас только стволы выложим. Нулевые. Винторез. Миниган Бати. 10,8 кг. Пусть будет. РПК выкладываем. РПГ выкладываем. М60. Убитый в 0, но, по-моему, он кому-то нужен по квестам. А остальное продадим. Как бы да. Можно отправляться на склады. Все. А, стоп, к Воронину зайдем. К
какого-то Ваньку Водолаза в баре завалили. Что за Ванька Водолаз? Кто его завалил? И почему? Ну шо? Стоять! Территория для чужих закрыта. Бармен мне сказал, что у вашего начальства есть для меня какое-то задание. Ну и все. Давай, до свидания. Слышал о новом монстре. Мне рассказали про рейд, понятно. Но здесь уже только арт приносить. Все, теперь мы можем официально входить на базу долго, и это хорошо. Это отлично. А за лунную пустышку что даешь? Гроза 5.45, тайник? Не. У меня всего одна, и она мне пригодится. Интересно. Итак. Природная мутация или проделки этих долбаных генетиков? Два друга, два сталкера. Блин. Сейчас еще куча квестов. Бармен сказал, у вас есть какое-то задание на армейских складах. Продолжай. Короче, нужен ему гранатомет. Возьмусь выкрасть гранатомет. Стандартное задание, короче. Через некоторое время встречается во дворе. Ну и решили выпить за... Группа черепа. Группа черепа. Понятно. Здравствуйте, генерал. Мне нужно поговорить с вами об одном человеке. Здорово, Меченый. О ком ты конкретно хочешь спросить? Я ищу убийцу Клыка. Сахаров говорил, что у вас с ним были какие-то дела. Да, было дело пару раз, он выполнял мои поручения. Блин, до хрена читать. Короче, нужна ему флешка свободовца сбежавшего. И за это он нам расскажет, что знает. Все. Схожу за флешкой. Очень меня интересует Клык. Работа есть? Так. Свалка. Склады. Чё свалка? Янтарь. Склады. Вот это берем. Рука зомби. Глаз. Полтергея. А что даешь за 5 граников? Пачку патронов. Ну херня, если честно. По поводу работы. Живой генерал не в Москве ли я, надо сохраниться. Оно само сохранилось, хорошо. Ого, живой генерал, не в Москве ли я? Нет, солдат, ты в параше и вляпался по самое не хочу. Раз уж ты у нас, пришло время рисковать задницей, а заодно и репутацию свою поднять. Что случилось? Только что сообщили, наемники большими силами готовятся атаковать северный блокпост Долга. Тот, что граничит с дикой территорией. Суки. Своих людей я туда уже отправил, и твоя задница там будет весьма не лишней. Только я не хочу, чтобы она была мишенью для безбашенных. И также я не хочу, чтобы она протирала штаны, стоя за углом, пока мои бойцы гибнут. Поэтому вот задание. Уничтожить главаря группы. По сведениям, его кличка Горб. Я не согласен. Разговорчики. Я что-то не расслышал. Что ты там подумал? Упал, отжался, не мой метод. Мой упал и уже не смог отжаться. Выбора у тебя нет, иначе в бар ты больше не ездец. То есть не ездун. Короче, ты понял. Горб должен быть уничтожен именно тобой, иначе дальнейшего диалога не будет. В награду возьмешь с наемников амуницию. Подойдешь ко мне позже, я дам тебе сигнал об атаке. Но прежде раздобудь себе хорошее оружие. Пулемет ПКМ, печенек, М60 на твой выбор и короб патронов к нему. Чувствую, скоро в баре будет жарковато. Во! Не зря я оставил М60, однако. Удачи тебе! Пошли, посмотрим, что у нас в закромах есть. Я, конечно, помню, что я ПКМ это находил, но вот то ли я их продал, то ли я их не продал. Ни хера не помню. Ща поглядим, что у нас есть. Моя информация
информация может тебе пригодиться. Он тебе про хабар. Ни о чем думать не хотят, кроме бабок. Пока кишки по веткам. Блин, зачем я... стоп, это не то. Вот. ПКМ. ПКМ нету. ПКМ продан. Отлично, ПКМ продан. А патроны у меня есть к ПКМу? Не тот уже хабар пошел. Не тот. А вот патронов у меня нет. Так что как-нибудь потом выполним мы этот квест. А сейчас пойдем на склады. Оп. Так, тут сейчас, наверное, опять будут химеры. Да, есть такое дело. Сюда иди. Ой, еще и эти педики. Хейтеры набежали. Ой, псина. Не хочу. Мне вот эти ваши вот эти вот штуки вообще сейчас не в тему. Чё? Псины? Кто меня палит? Пацан, с тобой все нормально. Блин! Лютый похититель на свая прибежал. Да еще и розовый. Ой, еще один лютый похититель на свая. А как ты бегаешь, алё? О, смотри, пацан застопился. Ну как тебе, нормально? Ну ладно, посмотрели и хватит. Хорошо подлетел. Свои щупалы мне отдавай, и я пошел. У нас крыска есть. Вот так вот. И бонех. Отлично. Первый заход на склады. Что-то у нас интересного есть. Так. О. Развлекуха, ты тут сидишь? Я смотрю, у тебя видео вышло. Понятно. Тут что? Псевдопсины. Я слышал псевдопсин. Стой, сталкер! Ты на территории свободы. Это обычная проверка, не
Ну все. Чего? Вы че, дебилы? Чего вы делаете? А, ну все. Свободовцы отъехали. В принципе, с них все забираем. Сейчас все продадим на базе. Эй, сталкер, есть работа для хорошего стрелка. Подходи, если интересно. Или вали. Недолго тебе там сидеть. Неинтересно. Гранатку я заберу. И что ты мне имеешь сказать? Нет. Не имею особого желания выполнять ваши квесты. Вам конкретно сказали, что вы попутали. Даже генерал ваш сказал. Водочка. 3 бутылки, нормально. Тут ничего. Тут у нас ни хрена. А вот здесь у нас даже аптечка есть. Вот это, конечно, подгон хороший. Аптечка — это аптечка. Пошли лаги, пошли фризы. Ну да, ну да. А где у нас здесь тайник коллекционера? Кстати, тайник коллекционера недалеко. Имеет смысл зайти его забрать. И вот здесь еще тайник. Слушай, пошли заберем. Конечно, вряд ли тут экзач будет, потому что тайник получен раньше янтаря. Но что-то определенно там должно лежать. Что-то годное. Ну, такое себе на самом деле, но пойдет. Надо сваливать, пока радиация не сожрала. Пойдем сразу в деревню зайдем. Пацанчиком. Так, угрюмый. Свобода. Что здесь плохого? Ладно, пойду посмотрю. Убить кровососов. Понятно. Диалог повторяется. Не понял. А почему у меня на вас метка? Странно. Ну ладно, насрать. Нам же убить кровососов надо. Правда, что-то тут ни одного кровососа нету. Может, здесь? Лютый похититель на свая. Охренеть. Почти отъехал. Ай, блин. Вот тебя мне не хватало только. Не-не-не. Есть. Педик.
Я вот не знаю, без диалога спавнится. Вот мина Ага. просвистела, и товарищ мой упал. Тут вот 2 мины стоит. Эх, что ты меня на грустную романтику потянула. Ну, судя по всему, без диалога тут все есть. И сейчас мы это заберем. Тут у нас капсула, 2 аптечки, куча зарядов к РГ-6 и, собственно говоря, сам гранатомет. Все. Все, на мины вроде не напоролся, отлично. Потому что сейчас опять каких-нибудь педиков тут не вылезло. Ну, бюреров вроде нету больше. Этот уже вылез. Пойду тайничок заберу. Пойдем заберем тайничок. Не знаю, что-то не разглядел я, что там взял. По-моему, у меня был там этот тозик. А, это Винчестер 101, смотри. Давай на кровососах испытаем. Винчестер. Вы чё, пацаны? Блин. Да. Твою медь, достал. Хер пойми, с какой стороны подбежал вообще. Ну ничего. Ща решим вопрос. Эй, похититель на свая. Ты где? Он, кстати, должен быть где-то тут. Лютый похититель. А нету? Странно. Вон он один сидит. Ну да, конечно, опять эта тварь со спины подошла. Чё бы нет-то? Ныкался где-то, блин, а потом, блин, подбежал. Ну да, ну да. Вылез из какой-то жопы. О, смотри, 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 бегает. Ну как тебе нравится? Заряд картечи. Еблец. Второй где? Второй вон он сидит. А нет. А, да-да-да, вот он сидит. Согласен. А неплохой винчестер, однако. Кровососов вообще ваншотит. Блин, я думал, он живой. А он просто немного подсосал тут.
Получена информация о тайнике. Смотри. Информация о тайнике. И недалеко совсем. Вот это радует. Эй, бочка, что с тобой тут такое? Блядь. Она в костер упала, она сейчас взорвется. Ну нахер. Что тут есть? Ни хрена тут нет. А тут у нас есть пружина, антирад, еще гранаты и аптечка. Слушай, а как я должен вниз теперь идти? Там же сейчас, если бочка взорвется, это, короче, все, это смерть. А хотя не, нормально стоит. И взрываться вроде не собирается. Так, опять радиация. Что-то взял. Пока 108. Под 5,56 патрон. Кстати, неплохо. Учитывая, что мы на радар идем скоро, то нам нужен какой-то ствол под 5,56 для выпиливания сектантов. Пойдем побазарим с Угрюмом. Что он скажет? Что если она этих людей перевела в какие-то энергетические сущности? Завалил я этих тварей. Новые люди. Схожу на базу, да? Все, получить награду. Пойдем теперь тайник коллекционера возьмем. Можно идти на базу к свободе. Пушканы. Насрать. Я думаю, тайник здесь. Да. На армейских складах опять. Ща посмотрим, где. Давай. Вылазь. Слушай, ты еще скажи, что я теперь отсюда не вылезу, а? Давай, блин. Все. О, Волк, ты что здесь забыл-то? Понятно. Смотрю за здешними делами, в случае прорыва барьера должен подмогу вызвать из бара. Тайник Толик, зараза, провалился куда-то с радиостанцией. Знаешь же, что только армейские ламповые могут в этих аномалиях нормально работать. Может, узнаешь про Толика? Я тебе по большому секрету расскажу, как можно аномалии ликвидировать, если они на пути расположены. Даже такое возможно. Ладно, найду этого. Ну, где понятно он? На кордоне. А что у нас здесь? Наемники. Зомбированные. А наемник где? Красный лес. Не, ну нахер. Можно разве что взять вот это. Вот. Почему нет? РПГ-7 найти. МП-5 СД. Не, херня. Вообще херня. Награды херня. Задания херня. Все херня. Так. Это еще один хомяк. Тут у нас энергетик. Все. И водка. Водку забираем. Тайник коллекционера у нас где-то в ебенях, но туда мы позже пойдем. Сначала на базу. Я вот думаю, идти прямо сейчас на болото или попозже? Не, пошли на базу. Уважаемые пользователи местной сети, сообщаем вам, что в связи с модернизацией оборудования со счета каждого пользователя в ближайшее время будет снято по 3000 рублей. Да пошел ты. Во, мародеры. Я знаю, это все происки долга. Эй, я вообще-то на бюджетном довольствии. Что такое?
Не, ну не козлы ли, а? Это что за беспредел-то в натуре? У вас тут повар есть? Хочу едой разжиться. Кто здесь старший? Информация для него есть. Понял, спасибо. Привет, слышал я, что ты в Припяти бывал. Привет, может и бывал. С монолитовцами не общался? Фанатики они. Впрочем, есть и весьма адекватные люди. Один из них рассказал, как они с центра зоны ближе к кордону попадают. И как же? Тот монолитовец мне заказал плеер для медитации. Плеер-то у меня есть, но мне вот что надо. Средство есть новое от зомбирования, а я еще разок хочу до Припяти добраться. Оно было бы очень кстати. О да, я вижу, оно у тебя в рюкзаке. Уступишь? А я дам тебе информацию о переходе с ЧС-2 на новую территорию. Самому мне навряд ли пригодится, а тебе может и понадобиться. Согласен? Ладно. Ну на. Тебе антизомбин. Один только забрал у меня. Ну нормально. За переход, в принципе, хорошая цена. С вашего счета были сняты 3000 рублей. Благодарим за понимание и сотрудничество. Пошел ты в жопу. Со своими снятиями. Мне нужен лидер свободы. Крайне важная информация. Я встретил отряд долго неподалеку от вашей базы. Давай нахер с дороги отсюда. Скряга. Тут народ рассказывал, ты кровососов в деревне порешил. Правда, нет? Было дело. Тяжко пришлось? Средне. Вот интересно. Прет всякая гадость из центра зоны. И откуда только берется? Держи. Вот это тебе за работу. Кристалл получен. Слушай. Маловато по меркам ОП-2.1, я тебе скажу. Кристалл какой-то сраный. Так. Здорово, скряга. Экзамен какой-то. Ну такое себе вообще. У меня все равно... А, Жекан. Жекан у меня... О, кстати. Мне же как раз нужен короб. Для выполнения задания в баре. Так что берем, да. И... Нет, сейчас не будем продавать. Приветствую в моей скромной берлоге. Сейчас вот здесь нычку заложим. Полезная информация, приходи. Вот тут вот заложим нычку. Сюда все поскидываем. Подожди, а почему у меня А12 в рюкзаке? А, ну да. Точно. Вот это вот поскидываем, чтобы потом продать выгодно. Сиг, Вальтер, АК-108 тоже сюда. Нет, АК-108 пусть будет. Хотя... Я же все равно сейчас по складам буду бегать. Так что скидываем все. Комбинезоны. Страж свободы. Лечебный берил. Прототип. Почему у меня прототип экзоскелета вообще здесь лежит? Почему я его не выложил? Странно. Антидот. Водка. Части монстров давай еще выложим. Части мутантов. Так. Я видел отряд долго на хуторе, неподалеку от вашей базы. Человек 8 хорошо вооружены. Блин, никак эти козлы не угомонятся. Ладно, придется их наказать. Ну, сталкер, если поможешь нам, будем благодарны. Иди к Максу, он у нас главный вояка. Соберете народ и выкорчите этих сахатых. Хорошо. Что еще у тебя есть? Привет, надеюсь, ты хоть ты меня не будешь гонять по зоне в своих интересах? И не надейся. Настоящий сталкер всегда выполнит любые поручения, но с пользой для себя. Ну и что главный анархист предложит на этот раз? Насчет анархистов полегче. Мы тут заказ выполняем для одного бизнесмена из Москвы. Слышал о таком? Конечно, а где это? Понятно.
Значит, нужны ему мозги контролера и 300 тысяч, охренеть. Вам не нужна пара лишних рук, умеющих крепко держать оружие. Я готов помочь свободе. Ты здесь новенький, но сможешь помочь не только свободе, но и сталкерам. Что за стрельба? Монолитовцы — это наша головная боль. Эти фанатики постоянно нападают на барьер, мы еле удерживаем его. Если встретишь монолитовца, то убивай его, не задумываясь. Чем больше мы их отправим к монолиту, тем безопаснее станет зона для всех сталкеров. Докажи, что ты отличный стрелок и опытный сталкер. И что я должен принести в качестве доказательства? Некоторые монолитовцы носят на шее жетон с надписью «Монолит». Это знак преданности и верности монолиту. Такой чести удостаиваются лишь ветераны и мастера. Принеси мне 100 таких жетонов, и я дам тебе в награду отличную винтовку. Бля. Час ужаса. Так. У нас тут, кстати, небольшое соревнование. Кто завалит больше фанатиков? В лидерах пока Кэп, командир барьера. На его счету 46 жетонов. После него идет Макс с 23 жетонами. Сможешь побить их результат? Расплюнуть. Заданий нет. Кто не спрятался, я не виноват. Раз, два, три, четыре, пять, я иду включать. Ага. Включать идет. Сейчас зомбаки появятся. Включать он идет. Подходи, пообщаемся. Хрен знает. Мальчишек мочить симпатичных будет. Вы кто? Что вам надо? Появились. Ну ты молодец. И конечно же этот лютый похититель насваем на меня загрелся. Ну да, ну да. Иди нахер отсюда, слышь? В смысле? Охренеть. Запинали просто. Тупо запинали. Со всех сторон, блядь, лезут. Вы чё агритесь, дебилы? Этот вообще куда-то свалил. Ты шо, неадекватный? Ты где? Лукаш. Кто не спрятался, я не виноват. Раз, два, три, четыре, пять, я иду включать. Надо отойти. Куда-нибудь сюда, не знаю. Так, вылез педик. Блин. Так, все, лютый похититель на свая отъехал. Только тут еще один есть. Да ёб твою, давай. Тупая тряска.
Есть. Ну все, теперь ваша очередь пришла. Толпа хейтеров. Нормально. Двоих сразу развалил одним ударом. Еще двоих. Все? Закончились хейтеры? Ну ладно. Это пока не закончились. До следующего видео. Ну и чё, сколько оно еще трясти будет? Мужик, тебе нормально, слышь? Хрена себе его расхреначило. Подходи, пообщаемся. Подходи, пообщаемся. Стоят кружочком. Что это за клуб анонимных, не знаю, свободовцев или что это? Да. Ну, пошли. Пойдем решим вопрос. Нормально, давай, двигай его дальше. Двигай его полностью. Так, Толик, берешь Лысого и Косого, зайдете справа. Колян, ты с ребятами постараешься зайти им взад. Вот как взад, так сразу Колян. Странные вы какие-то. Подходи, пообщаемся. Как взад, так сразу Колян. Кого они там разваливают, а? Что происходит вообще? Непонятно вообще. Стрельба пошла. Что происходит? Ну хорошо. Допустим, вы развалили снайпера. А какого хера вы вообще здесь делаете, не пойму. Вы вообще какого тут забыли? Закончились или не закончились?
Я же надеюсь, остальные на меня не обиделись. Мне как бы сказали, что их можно валить. А здесь кто? А здесь сталкеры. И кто-то еще. И еще сталкеры. Макс. И что я тут нашел? Вал тактический. Это мой вал и кучу гроз. Ну ладно. Ты кого шмонаешь, дебил? Ладно, пошел я обратно. А вообще говоря, можно вот эту стену развалить. Или ее только гранатами можно развалить. Ну, сейчас попробуем. Сейчас попробуем. В смысле? Это как? Это как? Прикольно. Стена стоять осталась. Падай. Не хочет падать, смотри. Да неважно. И так нормально. Так, тут у нас СВД, патроны и Марс. Я бы, кстати, сейчас не отказался от Марса. Так, ну чё, пошли с Лукашом базарить. Чё? А, крыса? Я думал, враги какие-то здесь. Ты чё скажешь? Задача выполнена неплохо, но у меня есть еще. И какая? Прискорбно признавать, однако у нас завелся стукач. Павликом зовут. Информацию передает на сторону, и это дело надо прекращать. Каким образом? Твоя задача пойти за ним на хутор и узнать, кому он передает информацию. Тебя он не знает, о нашем разговоре тоже, так что берусь. Он недавно ушел, так что придется догонять. Запомни, шлепнуть его можно и нужно, но не раньше, чем он засветит того, кому сливает информацию. Второго тоже придется убрать. Ясно. Ясно, что ничего не ясно. В рюкзачок сейчас скинем все ненужное. Вал тактический. Всякие там пистолеты, автоматы. Всякие патроны ненужные. Кстати, у меня уже мало патронов осталось на калаш. Но, с другой стороны, у меня много патронов на вал, так что разберемся. Лечебный берил, усиленный комбинезон, экзоскелет долго. Во. Даже так. Что еще можно выкинуть? Можно вот это скинуть, вот это скинуть. Слизняк можно скинуть, пружину можно скинуть. Ночная звезда, опули, стойкость +6. Это нам надо, это нам надо. Кристалл. Облучение -15. Ну, не. Выносливость это вещь такая, нужная. Гитара, гармошка. Консервы. ПДА, пиво. Сигара, сигареты, батончик, фляжка.
Так, ну а остальные долговцы не обиделись? Мстители. Сплошные мстители, слушай. Что-то как-то непонятно вообще. Лучшая двадцатка сталкеров, одни мстители. скромной берлоге. Так, теперь пойдем с остальными базарить. Вот ты, что мне скажешь? Что у тебя сломалось, получается? Хорошо. Нет. Хорошо. Блин, Будет еще водку ему какая надо. проблема? Без водки разговора не будет. Типичные свободовцы. Ну да, не зря же водка в классе медикаменты стоит почему-то. Учти, проблемы с На. железом я устраняю на раз. Удачи. Но кривые руки хозяину не правлю. Мне поведали, что прежде чем занять эту базу, вам пришлось заняться разминированием всем ее территории. Это так? Ух, и нервная же была работенка. Военные саперы, надо отдать им должное, грамотно тут все заминировали. Ни один ящик на складах не был тронут мародерами. Подземный ЖД-тоннель они тоже подорвали, с той же целью. О количестве трупов людей и мутантов, добравшихся лишь до второй вышки, я лучше промолчу. На входе каждого здания было установлено по несколько растяжек, соединенных в единую цепь. Попытаешься обезвредить одну, есть большая вероятность задеть другую. В некоторых местах попадались мины-ловушки. Под первой миной находилась вторая. В общем, та еще нервотрепка. Само собой, чтобы все это обезвредить, нам потребовалась помощь со стороны опытных спецов. Одним из них был Генка, храбрый паренек. Именно он прочесал основную площадь базы и нейтрализовал большую часть мин. Пошипи мне тут еще. Правда, за свои услуги он затребовал такую денежную сумму, что у Лукаша глаза на лоб полезли. Но других вариантов не было, пришлось заплатить и вдобавок отдать парочку дорогих артефактов. А при разминировании вы пользовались какими-либо приборами для обнаружения мин? Мне необходимо подобное устройство для одного дела. Нет, блин, мы кидали перед собой печеньки и пускали вперед тушканов. Конечно, у нас имелся металлоискатель, и не один, а два. Глубинный и для работы на небольшой глубине. Последний раскурочило взрывом при обезвреживании, а первый нам практически не пригодился. Поэтому после окончания всех работ я положил его в один из пустых ящиков из-под боеприпасов. С тех пор по приказу Лукаша несколько раз проводилась своего рода ревизия амуниции и боезапасов, ящики переносились из одного места в другое, так что где теперь лежит металлоискатель, одному богу известно. Хотя я думаю, он тоже не в курсе. Если тебе не жалко своего времени, можешь побродить по округе и поискать его. Нам он ни к чему, забирай безвозвратно. То, что нужно. Так, привет, а ты, оказывается, не только ремонтом занимаешься, ходят слухи, вещами полезными приторговываешь. С чего ты взял, что я каждому встречному поперечному что-то рассказывать буду? Впрочем, помощь постороннего человека как раз-таки не помешает. Не темни, рассказывай в деталях, что к чему. С Лукашом общался, он ищет человека со стороны обычного сталкера для срочного дела. В сети гуляют сообщения о том, что на заброшенном металлургическом заводе объявились наемники. Проверить эту информацию некому. Дорога с предбанника охраняется военсталкерами, а безопасный путь с болот никому не известен. Надо разведать обстановку на заводе, а заодно, если будет такая возможность, поискать там лично для меня тиски. Мне нужны самые обыкновенные слесарные тиски. Не спрашивай зачем. Я ведь тебя не спрашиваю, зачем ты в центр зоны лезешь. И как же я доберусь туда, раз дорога закрыта? Сталкеры из деревни новичков видели две разведгруппы наемников, пришедших с болот и отправившихся в лощину. У этих ребят должны быть координаты той самой тропы, по которой ты сможешь добраться до завода. Что понадобилось наемников в лощине, вопрос тоже интересный. На него сможет ответить некий фанат. Именно он отправлял в сеть смски. Разузнай у него подробности, отыщи этих разведчиков и постарайся выведать у них секретный путь. А дальше действуй по обстановке. Все найденные ПДА, документы и прочую ценную инфу неси сюда, будем разбираться. Судя по всему, задание будет нетривиальным. Да, это точно. И ни хрена больше ты мне не говоришь. Понятно.
Макс так ни хрена и не вернулся, да? Бинты. Пойдем еще с поваром побазарим. Что он мне может сказать? Ты. Сколько здесь всякого этого. Все, короче, клацаем. Это стандартные диалоги. Так, все водки. Все водку пьешь, работой бы занялся. Работа не плоть. В лес, где, кстати, о плоти. В курсе о фирменном блюде бармена? Так вот, у меня тоже есть. Сейчас ребятки во дворе кабана жарят, а моя задача к нему омлет сделать, но есть одна проблема. Что, нужны свежие анчоусы? Сам ты анчоус. Что, не знаешь, из чего омлет делают? Мне нужен не такой дефицитный, зато нужный товар. Яйца. Да не контролера, не беспокойся, не твои. Птичьи, в общем. А так как курей в зоне нет, то вывод сам напрашивается. Яйца нужны вороньи. Предлагаешь охоту открыть? Они ведь высоко летают. Ну ты, блин, биолог-знаток. Где это ты видел, чтобы вороны с яйцами летали? Они их в гнездах держат. Нужен мне 10 штук этого калорийного продукта. А спросить, где их достать, можно, советую у Акима, торговца нового с кордона. Если принесешь, пушку дам неплохую. Идет? Ну хорошо, что хоть вороньи. Поищу. Вот такое дело. И куча всякой хрени, понятно. Вороньи яйца. Крюцовские патроны. Ух ты, нормально. Ни хрена. Как это все в этом ящике поместилось? Там ничего нет? Так, ну чё? Жратва. Ух ты, сколько консерв. Вот это да. Еще тут консервы. Все, ничего больше нет. Тут есть что? Ну и что? Не, здесь ни хрена. Где еще такие ящики есть? Тут ничего. Тут тоже ничего. И здесь ничего. Вот это. Пустой. Где еще есть? Тут не такой. Во. Ты где играть учился, чувак? Нет, этот не разбивается. Опять микрофризи, блять. Тут ничего, да? Угу. Пустые. Тут что? Тоже пусто. И здесь пусто. Ну ладно. Здесь ничего нет, я так понимаю. Тут тоже нету. О! Этот не разбивается, что ли? Может, этот разбивается? Нет. Но этот 100% разбивается. И здесь у нас патроны. Ни хрена. Здесь тоже нету. Здесь тоже нету. Так. О, это нам надо.
Так. Блин, вот смотри, тут какой-то ящик. И тоже пустой, да? Все, блин, пустые. Да, ни хрена здесь нет. Где еще можно поискать? Может быть, где-то тут? Удачи! Заходи, если что. Вот, смотри, есть какой-то ящик. Непонятно, есть там что, нет? Вроде ничего нет. Кстати, ненужное надо выложить. Канистра. Вот это. Вот это. Вот это. Плейбой. Колбаса, консервы. Все, да? На втором этаже есть что? Какие-нибудь ящички. Тут ничего нет, тут ничего нет. Тут ничего нет. И тут тоже. Подходи, пообщаемся. Так, дальше смотрим. Тут ничего нет. Тут тоже ничего. Может, здесь? Нормально. Артефакты тут. Гранаты. Еще один пустой ящик. Патроны. И тут вообще ничего нет. Берите, тварь. Пусто. Микрофриза, охренеть. И здесь пусто. Да где этот металлоискатель должен быть? Хрен знает. Вот смотри, еще ящики. Пусто. О! Нашел. Отлично. Металлоискатель нашел. Так, принести радиостанцию волку. Повар. Подходи, пообщаемся. Я думаю, надо поспать. Типа того. Ну, в принципе, надо идти по квесту. Так, давай пока, знаешь, что сделаем? Кстати, тут же это, у меня ж новые арты появились. Вот тут есть пулестойкость плюс 8. Потом есть пулестойкость плюс 6.
И еще есть пулестойкость плюс 5, но... Ну, не знаю. Пулестойкость 51%. Такое себе. Броню чуть-чуть починил. Так. Павлик. Павлик у нас пошел на хутор. А что он там делает? Вот, дождаться, пока стукач вызовет информатора. Павлик, падлик. О, металлик ищешь. Нашел уже. Всю базу, правда, бегал, но нашел. Так, ну что он там вызывает? Не понял. А, все, уничтожить стукача, отлично. Все. Стукач готов. У него какой-то тут автомат хороший, блокнот стукача, флешка с музыкой. И надо уничтожить теперь информатора. С информатором все гораздо печальнее. Вот он бежит. Слушай, а что ты такой пулестойкий, сука? Ну? И чё? Там еще наемники-то есть? Что-то маловато как-то, один всего. Это, походу, твоя тема про металлик. В смысле? Не понял. Что за тема? Ну да. Согласен. Как только я подошел, так сразу и появились. Да, давай, стреляй. Херач в дерево. Тебе это явно поможет. Вон еще один. Ой, бля, бессмертный хер. О, как я ему засадил хорошо, а, смотри. Всегда бы так. А где? Внимательно тебе не поможет. Не, ну вроде все отъехали. Так, Ара. Ара, что у тебя есть? У тебя есть Крис какой-то супер В, патроны, флешка и флешка. Ну да. 2 флешки. Все собираем, все нам надо. Отнесем это продать. И вот это тоже. Так, тут еще один хер. Я, кажется, знаю, где он должен быть. Босс, почему на связь не выходите? Что у вас там происходит? Опять вискаря нажрались, черти? Смену встретили? Да отвечайте же, наконец! Джокер, бери ребят и дуй на заставу. Проверь там все. Что-то мне не нравится это молчание. Окружили. Окружили педики. Педики окружили. Мать твою! На заставе гости! Сивый! Срочно
Высылать подкрепление! Сейчас будет мясо, развлекуха. Сколько ребят тебе отправить? Всех, что есть! Всех! Всех, прям всех. Понятно, прям вот всех. Там хоть один отъедет. А вы мне не расскажете, товарищи, как это вы сквозь стены стреляете? Подтягивайтесь, подтягивайтесь. Я вас всех обработаю. Не, ну, на самом деле, не такое уж и мясо. Ну да, мы через стены будем херачить, почему бы и нет, действительно. О, суки. Отъезжайте. Круто. Патронов все меньше и меньше, а педиков не меньше. Хотя все-таки меньше. Пошел ты. Блин, патроны. Твою ведь, охренеть, блядь. Со говно кинули, что я ни хера не вижу. Да, мясо мясное такое. Ничего, ща решим вопрос. Ща решим, ща все нормально будет. Что вы за ублюдки? Хреначат через все. Абсолютно ничего необычного. Просто хреначат через стены, хреначат через, блядь, автобус. Нормально. Бля. Нехорошо. Ну да, давай, давай, сквозь автобус херач. Охренеть. Нереально.
понабежали сюда. Со всех сторон, блядь, мать его. Внимание, здесь сталкеры! Так, граната. Сохранится. Блин, сколько их понабежало тут. Да пиздец, блядь. Они уже все заполонили. Давай, давай, только не увидь меня. Конечно. Конечно, блядь, сука, ты будешь на воздухе стоять. Почему бы, сука, и нет? Почему бы действительно не стоять на воздухе? Это же абсолютно нормально. Мы будем стоять на воздухе и херачить. Что за тупизм, а? Тут даже спрятаться негде, реально. Тут, сука, даже спрятаться просто негде. Гранаты доставай, дебил, быстрей! О, какой, сука, тупой. Давай, давай, давай. Короче, надоело мне вот это вот все. По вспышкам, блядь. У меня патроны закончились, по вспышкам бей. Ёб твою медь, сколько вас? Да, пока мы будем перезаряжаться, меня уже завалят 300 раз. Ну действительно, почему бы, сука, и нет? Достал меня этот тупизм уже. Так, ну... Давай, не знаю, вот эту загрузим. Или вот эту даже.
А лучше вообще вот эту. Как их, блядь, валить, а? Вот как? Чё они вообще все сюда приперлись? А чё им надо тут? Прям такая проблема. Через все, сука, шьют. Пиздец. Просто через все. Все прям такие супер внимательные. Видят через стены, блядь. Патроны с урановым, блядь, сердечником через все прошивают. Да пошли вы. Великолепно. Просто. Нет, это сохранка плохая. Надо еще раньше отгружаться. Наверное, вот на эту. И вот на эту. Давай вот на эту. Тут хреново все. Так, сразу вал достаем. И поехали. Блин, да даже здесь они уже зашли. Да как так-то? Где они не зашли? Здесь? Достали уже. Мы сейчас гранатку достанем. Кого-то вшатал. Это ты допрыгался, понял? Как вы достали. Как их валить-то, а? Сука, шьют через все, я их не вижу даже. Они зато, блядь, отлично видят. Пидорасы, а?
Я их всех рот топтал. Просто вот брал и топтал просто рот. Всех вот их. Падай! Что за ублюдки? Пока ты перезарядишься, они тут уже набегут все. Падай! Ой-ой-ой. Ну да, будем на воздухе стоять. Нормально же все. Все просто отлично. Это самое то, что вот может быть, только мы будем, сука, на воздухе стоять. Почему бы и нет? Не, я их даже не вижу, я не знаю. Как вот это можно, блядь, пройти, сука? Как это, блядь, можно, ёб твою мать, пройти? Короче, идите нахер. Этот вал пока перезарядится, уже там полная толпа набьется просто. Как эти селедки, блядь, в банку просто, как шпроты. Так. Сейчас, погодите. У меня для вас есть то, что вы любите. Я вам говорю, вам 100% понравится. Я вам просто вот обещаю, я вам сделаю так, что вам очень понравится все, что я вам сделаю. Да. Вам просто настолько все понравится. Уёбок. Я вас развалю всех, понятно, твари? Опять началось. Что тут? Что тут можно сделать, а? Вот объясните мне. Так, уже подошел один. Сдох? Не сдох он. Он просто решил по воздуху походить, я понял. В смысле, а кто? Кто шьет-то?
Просто жопа. Жопа просто. Сейчас я тебя побью по вспышкам, понял? Блин, быстрее жри бутерброды. Твою медь, блядь, ну как так-то? Сохранился удачно. Охренеть, блин. Он уже сюда пришел. Тут уже нереально ничего сделать. Вот этим, блядь, черным им вообще насрать на эти аномальные гранаты. Они их бьют, он стоит, как дебил, блядь. И все, ему похер абсолютно. Вот как это? Что это за дебилизм вообще? Я сейчас, блядь, сам бессмертие нахер подрублю и посмотрим, как им понравится такая херня. Ну да, ну конечно, нормально. Действительно, почему бы и нет? Сейчас пока я опять буду жрать, они подойдут спокойно и... Нахерачат просто мне. Ну чё, почему нет? Что за тварь? Я в него из вала высадил, сука, весь магазин. 9, мать его, миллиметровых просто патронов винтовочных. Я в него высадил, ему насрать. Он даже не морщится. Ему просто насрать. Блять, я хоть и участвовал в разработке, но я того рот топтал, кто придумал эти дебильные, вот таких дебильных, сука, НПС, которым вообще насрать. Им надо в глаз просто стрелять, чтобы они хоть как-то среагировали. Им просто насрать. Если ты им в глаз стрельнешь, то да, может быть. Может быть. Они что-нибудь там скажут, ой, больно или еще что-нибудь. А так нормально, почему бы и нет? Где вы, педики? Вон он. Пошел нахер, понял? Блять, неужели они закончились, а? На самом деле, конечно, нет. Я знаю, что это только первая волна. Ну, это самая опасная волна, так что... Похоже, первая волна пройдена. Кто-то еще остался, я, конечно, вижу. Ну, все, я их насадил на кукан всех. Сколько их здесь, блядь? Это я не знаю, блядь. Человек 30? Блядь, больше? Я даже не знаю, сколько их здесь. Ладно, нормально. Закончили их разъебывать. Развалили всех, кого можно было развалить. Стоп. И где он? Внимание, здесь... Ага. Все. Новые волны не появятся, пока я от базы не отойду. Это остатки той волны еще.
Это не новые. А, вон они, вон они. О, я по нему шью, ему насрать. Он просто выдерживает, ну потому что ему просто насрать. Что ты там в него 9-миллиметровыми патронами херачишь. Действительно. Вон, просто с километра захерачили. Вот кто это, сука, был? Откуда? Хер его знает. Просто откуда-то. Просто взяли и захерачили откуда-то. Непонятно вообще откуда. Ну ладно. Тут уже проще. Тут они хотя бы далеко. С ними разберемся сейчас. Скоро будем закругляться, я думаю. Тем более мне скоро позвонить должны. Я думаю, на сегодня хватит извращений. О, он бежит, бежит. Ну как тебе, нормально? Нравятся мои подарочки? А я сейчас еще дам. Сейчас, погоди. Вон он еще бежит где-то. Где он бежит? Бежит. Блин, блин, блин. Сейчас увидит. Ну как тебе? Нормально? А, ему нормально. Он вообще не парится по тому поводу, что в него стреляют. Ну, стреляют и стреляют, с кем не бывает-то. Ничего опасного. Я надеюсь, мне хватит веса, чтобы все унести у них. Вроде я никого больше не вижу пока. Но как только я отсюда выйду, они появятся. В принципе, думаю, они уже сейчас появятся. Вот, уже появились. Все. В смысле? Откуда? Где? Где они? А где они? Слушайте, вас ничего не смущает? То есть вам нормально, да? Экзоскелетчика снял. А, еще и с этой стороны. Ну да, отлично. Вон он, смотри. Бессмертный хер. Да, действительно. Почему бы и нет? Где он? Вот где, а? Может, ты отъедешь уже? А, к двое, смотри, бежит, бежит аж просто сюда, просто бежит. И ему нормально. Просто бежит. Ему отлично. Вторая волна заспавнилась, твою медь. Это вообще не то, что мне надо, блин. Они сейчас меня захреначат просто тапками. А, ну все, да, все. Что это за бред? Взяли, опять появились. Я их рот топтал. Того человека, который этот квест сделал, я рот топтал. Я знаю, кто это делал.
Вряд ли он, конечно, будет смотреть этот стрим, но если смотрит, то знай, я твой рот топтал. Понял? Топтал твой рот. Вот за это вот дерьмище я топтал твой рот. Если ты смотришь, то да, ты сделал много крутого для ОП 2.1, но вот за вот эти моменты я топтал твой рот. Топтал. Все. Просто топтал твой рот. Мне больше нечего сказать вот по этому поводу. Вот по этому, блядь, поводу. Я топтал его. Понимаешь? Вот. Опять с километра. Опять с километра херачат. С километра просто берут и херачат. Потому что почему бы и нет? Им нормально. Им абсолютно нормально. Просто вообще без проблем. Их абсолютно ничего не смущает. Им нормально. Их ничего не смущает. То, что их из 9-миллиметровой винтовки прошивают просто. Им нормально. Им просто нормально. Вот если бы тот, кто вот эти вот моменты делал, он бы сам реально проходил вот этот мод, вот чисто как игрок. Не с бессмертием тестовым, не там еще с чем-нибудь, а вот именно как игрок. Вот он бы понял, что это за херня тут происходит, что это за тупая херота. Вот это реально один из дерьмичных просто моментов. Просто из самых дерьмичных моментов, которые вообще есть здесь. Не, но он ведь не проходил этот мод как игрок. Он не проходил. Я вот точно знаю, что он не проходил этот мод и даже в него не играл как игрок. Он просто нахерачил вот это вот все. И все. Потому что, а почему бы и нет? Ну, действительно. Потому что ему, блядь, нормально. Ему вообще без проблем. Вот этого педика надо обыскать. Он как бы уникальный. И мы сейчас, не знаю, попробуем в деревню прорваться как-нибудь. Как-нибудь попробуем прорваться в деревню. Да-да-да-да-да. Угу. Нет, нет. Да ёб твою медь, опять! Еще и свернулся. Нахер ты свернулся, объясни мне. Что это за херня с игрой сейчас вот была? Что это такое? А, она вылетела. Круто. Она еще и вылетела. Ну, действительно, что бы не вылететь? Так, короче, мне сейчас позвонить должны. И когда позвонят, заканчивать будем. И так уже почти 6 часов. А мне на сегодня дерьмища достаточно уже. Возможно, продолжим завтра. Я не знаю. Но я повторю еще раз. Того, кто вот эти моменты сделал, я топтал рот. Я знаю, кто их делал, и тот, кто делал, тоже знает, что он делал. И вот пусть он знает, что я топтал его рот за это. Все. Просто 3 слова. Я его рот топтал. Все. 3 слова.
А вылетела игра, потому что, сука, там, небось, опять 40 человек просто заспаунилось, блядь, и все. Тут даже не убежишь, потому что это вообще жопа. Из чего их отстреливать? У меня, блин, даже нечем отстреливать. Они отстреливают, блядь, с пистолетиков, блядь, меня с километра в голову. С одного выстрела ложат. В них ты херачишь, блядь, из винтовки 9-миллиметровой, блядь, высаживаешь всю обойму, а им насрать вообще. Просто насрать. Потому что, блядь, автор так сделал. Потому что он так решил, что это нормально будет. Я не знаю, в какую сторону мне бежать. Вот куда мне бежать идти? Куда мне, сука, идти? Ой, а почему звука нет? Звук почему-то нет. Так, ну короче, все. Мне позвонили, и на сегодня все, и так уже много времени. А после вот этого как-то даже и желания нету сейчас продолжать. Че ну его нахер. В следующий раз продолжим. Может завтра, может не завтра, посмотрим. Всем, кто был, спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.